श्री गुरुभ्यो नमः। सभायाः इदानीम् अस्याः आरम्भे वैदिकीं प्रार्थनां कर्तुं नितीश पाण्डेयः पुरतः आगच्छतु। दीपप्रज्वालनेन शोभाम् अभिवर्धयन्तु इति विशिष्टातिथयः सम्प्रार्थ्यन्ते। तदिदासभुवाने सुज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वे सनृम्णः सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रूननुयदेनं मदन्ति विश्व उमाः वावृधानस्य वासा भूयोर्जा शत्रुर्दासायाभियसन् दधाति अव्यानच्चव्यनच्च सस्निसन्ते नवन्त प्रभृता मदेषु त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरिद्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्युमाः स्वादोस्वादीयस्वादुना सृजासमधस्सु मधु मधु नाभियोधीः यदि चिन्नुत्पाधना जयन्तं रणे रणे अनुमदन्ति विप्राः ओजीयस्वस्मिन् स्थिरमातानुस्पमात्वादबन्धुरेवासक्कशोकाः त्वया वयं सासद्महे रणे सुप्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि चोदयामि त आयुधावचोभिः सन्ते सिचामि ब्रह्माणा वयांसि नितद्दाधि सेवारे परे च यस्मिन्नाविधा सादुरोणे आस्थापयत मातरं जिगत्नुमता इन्वत करवाराणि भूरि स्तुष्पवस्मन् पुरुवर्त्मानं श्रमिह्वाणमिनता ममाप्तमाप्त्यानाम् आदर्शति सवासा भूयोर्जा स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्राजत ब्रह्मलोकं हरिः ओम्। ततः कलाशाला गीतं गातुं कश्चित् गायकः कः आगच्छति? कर्पकमनोहरन् आगच्छति। वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् कृष्णस्वामी कृतारम्भां शुभारम्भां वदान्य कृष्णस्वामी कृतारम्भां शुभारम्भां सनातनधर्मशास्त्र संवर्धिनीं धीवर्धिनीम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् श्रुतिशतसम्मतवीणापाणि वाणी स्वरूपां गैर्वाणी स्वरूपां सुललितसुमधुरसुन्दरसुस्वरवचनाराधितां कविवचनाराधितां जननीं वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् चन्द्रमौळियति पद्धतिपूतां परिपूतां जगद्गुरुचन्द्रमौळियति पद्धतिपूतां परिपूतां पण्डितच्छात्रसङ्घसुयशोमहितां पण्डितच्छात्रसङ्घसुयशोमहितां हितां तां वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम् शालां विशालां संस्कृतशालां विशालां सुसंस्कृतशालां विशालां वन्दे कलाशालाम् अहं मे वन्दे कलाशालाम्। शारदा विलासिनी सभायाः अस्माकं छात्राणां विद्याभिवृद्धिम् उद्दिश्य प्रवर्तमानायाः एतत् छालीयायाः सभायाः अस्याः एतत् शैक्षिकवत्सरस्य यानि प्रवर्तनानि
तेषां सर्वेषां समाहार आत्मना अयं समापनसमारोहः अद्य निश्चितो वर्तते इति सर्वे भवन्तः जानन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समागताः वर्तन्ते विशिष्टातिथयः आचार्यपादाः के ई देवनाथ आचार्यमहाभागाः एवं सामवेदपण्डिताः श्रेष्ठाः चन्द्रमौलीश्वरश्रौति महाभागाः। तेभ्यश्च सर्वेषां पक्षतः सामान्यतः स्वागतं व्याहरामः। विशिष्य आचार्याः देवनाथाचार्याः इदानीं केवलं विशिष्टातिथित्वेन आगताः इत्यपि न, अस्माकं संस्थायाः चेर्मन् पदव्यां ते वस्तुगत्या अस्माकं कुलपतिमहाभागैः श्रीनिवासवर्केडिमहाभागैः अस्माकं चेर्मन् पदव्यां ते प्रापिताः इति तेषां नामनिर्देशेन अस्मान् ते अनुगृहीतवन्तः। तेभ्यः कार्तज्ञं व्याह्रियते। अत्यन्तम् औचित्येन एते आचार्यपादाः अस्माकं कृते दत्ताः इति एतदर्थं तेषां कृते कार्तज्ञं व्याहरामः। एतेषां तु बहुकालम् अध्ययनेन अनेकेषां शास्त्राणाम् अध्ययनेन, अनेकेषां शास्त्राणाम् अध्यापनेन, अनेकेषां महतां सविधे कार्यकरणेन, अनेकासां संस्थानां नियमनेन एवमेवं बहुभिः अनुभवैः परिष्कृतान्तःकरणाः ते भवन्ति। तादृशाः महानुभावाः अस्मान् इदानीम् अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुम् अस्माकं पुरतः वर्तन्ते इति इदं महदिदं भागधेयं भवति। तेषां वैशिष्ट्यं प्राचार्याः वदिष्यन्ति। विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं विशेषणं तत्रापि विशेषणम् अनेकथा निवेशयितुं शक्यते। एकत्र द्वयम्, एकविशिष्टे अपरवैशिष्ट्यम्, एवं बहवः प्रकाराः तैः उपदिष्टाः वर्तन्ते। ते अस्माकं सम्प्राप्ताः इति तेभ्यः सामान्यतः स्वागतं व्याह्रियते। एवमेव श्रौति महाभागाः अपि सामवेदशाखायाः प्रचाराय स्वीय पाठशालाद्वारा महान्तं परिश्रमं कुर्वाणाः वर्तन्ते इति एतद्देशीयाः अन्यदेशीयाश्च जानन्ति। तस्यां पाठशालायाम् अनेके पठन्ति इति वयं प्रत्यक्षतः दृष्टवन्तः। ते शास्त्रेष्वपि बद्धादराः वर्तन्ते। तेषां पुत्रोपि शास्त्रमार्गे तैः प्रवेशितः अस्ति। एवं रीत्या शास्त्रमार्गेपि बद्धादराः तेपि भवताम् उपदेशं कर्तुम् अद्य अस्माभिः प्राचार्यैः आहूताः वर्तन्ते। तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। विशिष्य तेषां स्वागतं व्याहर्तुं प्राचार्याः समाहूयन्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्माकं मद्रपुरी संस्कृतकलाशालायाः 19विंशत्यधिकशततम उत्सवः अयं। छात्रपरिषद् अस्माकं महाविद्यालयस्य शारदाविलासिनी सभा इति नाम्ना विलसति। यदा अस्माकं महाविद्यालयः प्रारब्धः तदा प्रभृति इयं परिषदपि आरब्धा इति गण्यते। अतः महाविद्यालयस्य यद्वयः विद्यते तदेव अस्याः परिषदः अपि। तादृशवैशिष्ट्यविशिष्टायाः अस्याः सभायाः प्रतिवर्षं तावत् आरम्भकाले तत्र उपक्रमका उत्सवः इति कश्चन अनुष्ठीयते। तदनन्तरं वर्षस्य समापनकाले एवं समापनसमारोहः इति अनुष्ठीयते। एकैकस्यापि वर्षस्य एकः समायोजकः अस्माकम् अध्यापकेषु अन्यतमः भवति। ऐषमः संवत्सरस्य तत्र प्रवर्तकः सभायाः समायोजकः अस्ति अस्माकं डाक्टर् महेश्वरन् महाभागः। वस्तुतः अस्मिन् संवत्सरे यावन्ति अधिवेशनानि प्रचालितानि, विशेषसभाः प्रचालिताः, एतत् सर्वम् अधिकृत्य अस्माकं रिपोर्ट् मध्ये ते पठिष्यन्ति। अतः सर्वस्यापि सङ्ग्रहरूपेण समापनरूपेण अयं कार्यक्रमः प्रवर्त्यते। अस्याश्च सभायाः समापनसभायाः विशिष्ट अतिथित्वेन अस्माभिः आहूताः सन्ति अस्माकं सुगृहीतनामधेयाः डाक्टर् के ई
प्रोफेसर् देवनाथन् महोदयाः एतेषां वैशिष्ट्यं सर्वैः ज्ञातं महेश्वरन् महोदयैः अपि उक्तं तत्र कदाचित् मया तावत् द्रविडभाषया भाषणीयम् इति मया चिन्तितं किं कारणम् इत्युक्ते अस्माकं विशिष्ट अतिथिवर्यैः द्रविडभाषया यदि भाषणं क्रियेत तर्हि छात्रान् प्रति अयं विषयः प्रस्तुतः भविष्यति कालान्तरेपि तथा प्रसारयितुं शक्नुमः इति अस्माभिः चिन्तितम् अतः अहं द्रविडभाषाम् आश्रित्य एव किञ्चित् वक्तुम् अनुमतिं उपलभ्य अहं वक्तुम् उपक्रमे இல்லை வாஸ்தவமாக பெரியவாளுடைய வந்திருக்கவாளுடைய வைசிஷ்டியம் வந்து அவளை புகழணும் அப்படின்றதுக்காக நாம் சொல்கிறதில்ல. நாம் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம் அவளுடைய வைசிஷ்டியம் தெரிஞ்சால் அந்த எப்படி அவள் அந்த ஸ்தானத்தை அடைஞ்சாலோ அதை அடையிறதுக்கு நாமும் பிரயத்தனம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு உற்சாகம் வந்து சாத்ராளுக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாம் பண்ணுறது. வாஸ்தவத்தில் யார் வராளோ அவளுடைய அந்த பயோடேட்டா வாங்கி படிக்கிறது உண்டு. அது நான் சாரை மகேஸ்வரன் சார்கிட்ட நான் சொன்னேன். ஆனால் அவர் வந்து தேவநாதன் சார் வேண்டான்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னார். அதாவது ஒரு 2 விஸ்வவித்யாலயத்தில் தொடர்ச்சியாக 2 தடவை அவர் வந்து குலபதியாக இருந்தவர், வைஸ் சான்சலராக இருந்தவர். முதல்ல வேதிக் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பீரியட் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலம் அனுவர்த்திச்சார். அதே வேதிக் யூனிவர்சிட்டி கொஞ்ச காலம் இருந்தார். அப்புறம் வேண்டான்னு அவர் விட்டுட்டார். அப்புறம் அடுத்தது வந்து இப்போ கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி கர்நாடகா சான்ஸ்கிரிட் யூனிவர்சிட்டிலையும் வைஸ் சான்சலராக இருந்தார். இதே மாதிரி வந்து பாரம்பரியமான ரீதியில் சாஸ்திர அத்தியனம் பண்ணி அவருடைய அத்தியாபனத்துக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வர்க்கேட்டி சாரும் நானும் சேர்ந்து வாத்துக்கு போயிருந்தோம். அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், நானும் கூட போயிருந்தேன், அவர் சாரும் வந்திருந்தார், உபாத்தியாய சாரும் வந்திருந்தார். அவர் வந்து ஒரு மர பலகை ஒன்று இருக்கு இல்லையா, நம்ம டெஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது வச்சுருந்தது, ஒரு சின்னதாக இருந்தது. அதை காமிச்சு இந்த பலகை வந்து மொத்த மீமாம்சா சாஸ்திர அத்தியாபனம் கேட்டிருக்கு அப்படின்னார். அதுவும் மீமாம்சா நியாயம் விசிஷ்டாத்வைத்தம் இதெல்லாம் ஏதோ பல முறை, ஒரு 4 முறையோ 5 முறையோ இத்தனை முறை இதில் உட்காந்து நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்படின்னா பாருங்க எவ்வளவு தடவை சின்ன வயசுலேயே அவர் பெரிய ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிட்டார். அவர் என்ன கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து ப்ரொஃபஸர் ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிட்டார், ப்ரொஃபஸர் கிரேடை வந்து அடைஞ்சிட்டார். அவர் வந்து மதுராந்தகம் நம்ம இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆதர்ஷ சம்ஸ்கிருத மகாவித்யாலயத்தில் அத்தியனம் பண்ணவர் தான் அவரும். யார், நம்ம தேவநாதன் சாரும் மதுராந்தக ஆதர்ஷ சம்ஸ்கிருத மகாவித்யாலயத்தில் தான் அத்தியனம் பண்ணார். அப்புறம் பெரியவாழ்ட்டெல்லாம் போய் அத்தியனம் பண்ணுறார். அதில் அவருடைய பிரதானமான குருவனுடைய பேரில் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சப்தாகம் சப்தபோத மீமாம்சா அப்படின்ற கிரந்தத்தை மையமாக வச்சுண்டு அதில் ஒரு சப்தாகம் அதை வந்து அவருடைய குருவனுடைய சதமானோத்சவத்தை மனசில் வச்சுண்டு அந்த காரியக்கிரமத்தை ரொம்ப அருமையாக பண்ணார். அந்த சப்தபோத மீமாம்சாவில் நிறைய பண்டிதாள்லாம் அதை எடுத்தா. அதில் வந்து நம்ம மகேஸ்வரன் சாரும் எடுத்தார். இப்படி வந்து அத்தியாபனம் இப்படி வந்து அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தமானவா. அதாவது பல சபைகளில் எப்படி சொல்லுவா அப்படின்னு கேட்டேன்னா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது 3 பெரியவாளை ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லுவா. ஒன்று அத்வைத்தம் அப்படின்னா நம்ம மணித்ராவிட சாரை வந்து மெயினாக சொல்லுவா. அதே மாதிரி விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்னா சாரனுடைய பேரை சொல்லுவா. அடுத்தது 3வது துவைத்தம்னா ஹரிதாஸ் பட்டர், அவர் ரொம்ப வயசானவர். இவா 3 பேர் ஒரு சபையில் உட்காந்துட்டான்னா அந்த சபை வந்து முடியவே முடியாது. அதை யார் சொன்னார்னா வர்க்கேட்டி சார் சொன்னார். வர்க்கேட்டி சார் சமீபத்தில் இங்கே தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல சொன்னார். அவர் ஒரு இடத்துல வந்து மணித்ராவிட சாரும் ஹரிதாஸ் பட்டாச்சாரியும் 2 பேரும் பண்ணுறா, ராத்திரி வரைக்கும் ஆயிடுத்து முடியவே இல்லை அப்படின்னா. அப்படி ஒரு திக்கஜங்கள் போன்ற பெரியவர் அவர். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ சாதாரணமாக வந்திருக்காரு அப்படின்னு சாத்ரால் நினச்சிடக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட வைசிஷ்டியம் உடையவர் அவர். அநேக சாஸ்திரங்களில் இப்போ கூட அந்த சமாபன உற்சவம் பார்த்தேன் 2 நாள். இந்த பிராத்திப சமாரோக உற்சவத்தில் சார் பேசினார். சார் தான் வந்து சாரஸ்வதா திதி அப்படியா இருந்து அவர் பாஷணம் பண்ணார். ரொம்ப சரளமாக அவருடைய குருவை பற்றி நிறைய சொன்னார். அவர் நாவல்பாக்கம் சுவாமியை பற்றி அவர் நிறைய சொன்னார். அப்படி ஒரு பெருமை படைத்தவர் சார். அதே மாதிரி எல்லா மட்டங்கள்லேயும் திருமட்டத்திலையும் அவருக்கு வந்து சாருக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு. ஒரு தடவை சொன்னார், ஸ்ருங்கேரியில் வந்து யாரோ ஒரு பெரியவர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்வர்ணத்தில் போட்ட போது சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீ ஃப்ளைட் பிடிச்சி வந்து வாங்கிட்டு போகணும், அந்த சதஸ்க்கு சார் போல இருக்கு. அப்படி நிறைய பெருமையை உடையவர்.
சென்ற முறை வந்து நமக்கு நம்முடைய மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியினுடைய சேர்மனாக ராஜன் சார் இருந்தார். நமக்கு எல்லாரும் ரொம்ப சரளமானவர். அதே மாதிரி எந்த சாரல்யத்தோடு கூட பாண்டித்யமும் உடையவர் வந்து நம்ம சார். அப்படிப்பட்டவர் சுலபமாக நமக்கு சேர்மன் ஸ்தானத்தில் வந்திருக்காருன்றது நம்முடைய பெரிய ஒரு பாக்கியம்தான். மகேஸ்வரன் சார் சொன்னது போல் விசி வர்க்கேட்டி சார் வந்து அவர் கரெக்டாக சயனம் பண்ணி அந்த இடத்துல ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரியவருக்கு மனமார்ந்த நமஸ்காரங்களோடு கூட சுவாகத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல் அவர் என்ன உபதேசம் பண்ணோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் வாஸ்தவமாக இந்த 2-3 வருஷமாக வந்து இந்த பாடசாலா சாத்ராள், அதாவது வேத பாடசாலையை படிக்கக்கூடியவர்கள், ஆகம பாடசாலை, இவாளுக்கெல்லாம் வந்து மகாபாஷ்யக்காரர் அன்றைக்கி சொல்கிற மாதிரி வேதான்னோ வைதிகா சப்தாக சித்தா லோகாச்ச லௌகிக்காக சொல்கிற மாதிரி எல்லாரும் வேதமோ ஆகமமோ முடிச்சாச்சுன்னா அதுவே எங்களுக்கு போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கு. ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடிலாம் நாங்கள் பார்க்கும்பொழுது வேத பாடசாலையிலேருந்தும் ஆகம பாடசாலையில் நிறைய சாத்திராலாம் வந்துட்டு இருந்தா. இப்போ சமீபத்தில் ரொம்ப குறைஞ்சிடுது. அப்போ அதுக்குன்னே நிறைய பிரயாசம் எடுத்துக்கணுன்ற மாதிரி முக்கியமாக வர்ற பெரியவா வந்து வேதம் படித்தாலும் கூட நமக்கு சம்ஸ்கிருத ஞானம் தேவை, இன்னும் மேற்கொண்டு சாஸ்திர ஞானம் தேவை அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுற மாதிரி அவளுடைய பாஷணம் இருக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். அது சார்கிட்டே நான் சொல்லியிருந்தேன். அதே முறையில் முக்கியமாக வைதிக சாத்ரால் வேத அத்தியனம் பண்ணவாளை இழுக்கணும்னா அந்த துறையில் யார் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்காளோ அவள் சொன்னாதான் அவள் புரியும், அவள் பாஷை தான் அவளுக்கு புரியும். அதற்கு நமக்கு பிரம்மஸ்ரீ சந்திரமௌலி ஸ்ரௌதிகள் அவர்களை வந்து நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன். அவருக்கு நிறைய, அவரும் ரொம்ப பிஸியானவர். சார் வந்து லௌகிகமான ரீதியில் வைஸ் சான்சலர்ன்ற ஒரு ஸ்தானம் அவருக்கு இருந்தது, இப்பயும் பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கார். அந்த பேர் இல்லையே தவிர அத்தனை காரியமும் பண்ணக்கூடியவர் நமக்கு சந்திரமௌலி ஸ்ரௌதிகள். அந்த ஒரு ஸ்தானம் வைஸ் சான்சலர்ன்ற ஸ்தானம் இல்லை. ஆனால் அதுக்கு பதில் பெரியவா வந்து அவளுக்கு வந்து குலபத்தின்ற ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்கா. குலபத்தின்ற ஒரு பதவியோட, அதாவது ஒரு விசேஷணத்தோடு கூடியவர் நம்ம சந்திரமௌலி ஸ்ரௌதிகள். சாமவேதத்தில் வந்து ரொம்ப விரளமாக இருக்கக்கூடிய, சின்ன வயசில் ரொம்ப பெரிய ஞாதாவாக இருக்கக்கூடியவர் சாமவேதத்தில். அதில் சந்திரமௌலி ஸ்ரோதிகளும் ஒருத்தர். கிருஷ்ணத்ரயம்னு நான் அடிக்கடி நினச்சிப்பேன். கிருஷ்ணத்ரயம் நம்ம முரளி கிருஷ்ண ஸ்ரோதிகள், ஸ்ரீகிருஷ்ண ஸ்ரோதிகள், நம்ம ராமகிருஷ்ண ஸ்ரோதிகள். இவா 3 பேரும் வந்து ஒரே முனித்ரயம் மாதிரி கிருஷ்ணத்ரயம். இவா 3 பேரும் சங்கரநாராயண ஸ்ரோதிகள்கிட்ட 3 பேரும் வாசிச்சவா இவா. அதே மாதிரி மகாலிங்க ஸ்ரோதிகள் தானே உங்கள் வாத்தியார் சுப்பிரமணிய ஸ்ரோதிகள். இவருக்கு எனக்கும் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு தொடர்பு உண்டு. சந்திரமௌலி ஸ்ரௌதிகளுக்கும் எனக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு. எனக்கு ரகு சாருக்கெலாம் ஒரு தொடர்பு உண்டு. அவர் வந்து கும்பகோணத்தில் அத்தியனம் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி மகர்ஷி மகேஷ் யோகி சாமவேத பாடசாலான்னு ஒன்று 1980 85 வரைக்கும் நடந்தது. 5 வருஷம் நடந்தது. அங்கே வந்து அவர் 2 மாதம் இருந்தார் அங்கே. அதனால் எங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து சீனியர். அவர் அப்புறம் சுரேஷ், பாலசுப்ரமணியம், பாலாஜி, இவா 4 பேர் ஒரு செட்டு சாமவேதத்தில். அடுத்த செட்டு நாங்கள். அப்படி வந்து அவர் அங்கே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து கும்பகோணம் போகிறார். அப்படிப்பட்ட அவருடைய புத்திரரும் வந்து நமக்கு நிறைய நியாயத்தில் நம்ம இவருக்கு டேங்க்ஸே அவர் கீழே அத்தியனம் பண்ணிட்டு அவர் நிறைய கோல்டு மெடல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த வருஷம் கூட மெடல் வாங்கியிருக்கார். சென்ற வருடமும் மெடல் வாங்கினார். அப்படி வந்து அவருடைய பையனையும் வந்து அத்தியாபனம் பண்ண வச்சு இந்த நியமாத்தியனம்னு நாம் சொல்லுவோம். அந்த நியமாத்தியனம் வந்து சின்ன வயசில் ஆர்கே சார் நாங்கள்லாம் படிக்கும்பொழுது ராமசுப்ரமணியம் எங்களோட சேர்ந்து வந்து உட்கார் படிப்பார். அவளை எல்லாரும் சொல்லி நியமாத்தியனம் பண்ணுறவர் நியமாத்தியனம், அது என்ன அவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு நினச்சிட்டோம். இப்போ வயசாகி நம்ம பசங்களுக்கு நம்மளால் பாடம் சொல்லித்தர முடியலன்றது யோசிக்கும் பொழுது தான் நியமாத்தியனம் எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு தெரியுது. பெரியவா எப்படி இதை மனசில் வச்சுருந்து நியமாத்தியனம் பண்ணுறவாளுக்குன்னு ஊக்குவிக்கிறதுக்குன்னு நிறைய ஸ்கீம் பெரியவா வச்சுருக்காருன்னா அது எவ்வளோ விசேஷமான ஒரு முறைன்னு தெரியுது. அப்படி தன்னுடைய பையனுக்கு நியமாத்தியாபனம் பண்ணவர் நமது சந்திரமௌலி ஸ்ரோதிகள். அதோடு கூட அவர் சொன்னது போல சாஸ்திராத்தியாபனம் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த வழியில் பண்ணின்னு இருக்கார். இதே மாதிரி அவருடைய இந்த குருவாயல்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பாடசாலையில் வேத சபையோடு கூட சாஸ்திர சபையும் நடத்தின்னு ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப சிறந்த முறையில் நடத்தின்னு வரார். அப்படி அவர் வந்து நாளைக்கு பெரிய காரியக்கிரமங்கள், அவருக்கு ஸ்ருங்கேரியெலாம் போய் பெரிய காரியக்கிரமங்கள் இருக்கார். அவர் இன்றைக்கே போயிருக்கணும். அவர் இருந்தாலும் நாம் கூப்பிட்டோன்றதுக்காக அவர் வந்திருக்கார். நம்ம சுவாகதத்தை அங்கீகாரம் பண்ணி வந்திருக்கக்கூடிய அவருக்கும் நமஸ்காரங்களோடு கூட சுவாகதத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோல் வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய நமது அத்தியாபகர்கள், பிற அதிதிகள், நமது கலாசாலையை சார்ந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த வரவேற்பினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த சபையினுடைய வைசிஷ்டியம் என்ன, எத்தனை விசேஷ காரியக்கிரமங்கள்லாம் நடந்திருக்கு சபையில். முக்கியமாக வந்து நாம் வந்து இந்த ப்ரைஸ் கொடுக்கறது தான் இதனுடைய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிறைய காரியக்கிரமங்கள் அது வந்து அப்படியே அங்கங்கே பிரசுரித்தமாக இருந்தது. டாக்டர் NV தேவி பிரசாத் சார் என்ன பண்ணார், வருஷம் முழுக்க நடந்துட்டுருக்கோம், அதை மொத்தத்தையும் சங்கலனம் பண்ணி என்ன பண்ணார், சம்ஸ்கிருத சப்தாகோத்சவான்னு சொல்லிட்டு ஜூலை ஆகஸ்ட் அந்த மாதங்களில் நடத்தி முடிச்சிடுறது. அந்த சப்தாகோத்சவத்திலே அவளுக்கு ப்ரைஸு பாரிதோஷிகம் தனம்லாம் கொடுத்துடுறது, சர்டிஃபிகேட் மட்டும் கொடுக்கறது அப்படின்னு வச்சுட்டுருக்கோம். அதில் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 விதமான ஸ்பர்தைகள். அதுதான் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர்னுடைய இந்த ஸ்தாபகர் அவரை பற்றியான ஒரு ஸ்பர்தை. இதில் நிறைய சாத்திராலாம் கலந்துண்டு எல்லாம் ப்ரைஸ்லாம் வாங்கின்னு அவளுக்கு பெரியவா எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். பாடசாலை மாணவர்களுக்கு நீங்கள் உற்சாகம் கொடுக்குற மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணணும்னு கேட்டுண்டு மறுபடியும் ஒரு முறை இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய நமது மகேஸ்வரன் முதற்கொண்டு அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய மாணவர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு சாத்திர காரியதர்சின்னு ஒருத்தர் உண்டு. அது வந்து நமக்கு இங்கே ராகவேந்திர திரிபாഠி தான் இந்த வருஷத்தினுடைய சாத்திர காரியதர்சி. அதே போல் உபகாரியதர்சி நமது ஸ்ரீபதி. அவள்லாம் ரொம்ப உற்சாகமாக காரியத்தை பண்ணக்கூடியவா. அந்த கரகோஷத்துலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அவளுக்கு மேலே அவளுக்கு பிரீத்தி ஜாஸ்தின்னு. எனவே அனைவருக்கும் மற்றும் ஒரு முறை மனமார்ந்த நமஸ்காரங்களோடு கூடிய சுவாகத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு மேற்கொண்டு நிகழ்ச்சியை தொடர மகேஸ்வரன் சார் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். நமஸ்காரம். विशिष्टातिथिवर्यान् सम्मानयन्तु इति प्राचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते. इदानीम् अस्य वर्षस्य यत् प्रवर्तनमस्ति तस्य संक्षिप्तं निरूपणं कर्तुम् एतद्वर्षस्य कार्यदर्शी समाः. श्रीगुरुभ्यो नमः. श्री शारदा विलासिनी सभा विजयते तमां शुभं भूयात्. यथा पूर्वं यथा संप्रदायम् अस्मिन्नपि संवत्सरे शारदा विलासिनी सभायाः अस्याः वार्षिकोत्सवः सम्प्रति प्रचलन् अस्ति. प्रथमम् अत्र भवतां मुख्यातिथि महाभागानां कृते मत्प्रणामान् समर्प्य शैक्षिकवर्षस्यास्य इतिवृत्तं यथाक्रमं यथासाध्यम् उपस्थापयिष्यामि. गत जून मासे अस्माकं प्रांशुपालानाम् अध्यक्षे कलाशालायाः छात्रपरिषदः श्री शारदाविलासिनी सभायाः कार्यदर्शिनां निर्वाचनं समभवत्. तदनु जुलै मासस्य 15 दिनाङ्के अस्याः सभायाः उद्घाटनकार्यक्रमः अभवत्. तत्र श्रीराममहोदयाः मुख्यातिथिरूपेण समागत्य आशीर्वचनानि प्रदत्तवन्तः. ततः तस्मिन् मासे 20 दिनाङ्के सभायाः अस्याः प्रथमम् अधिवेशनं प्राचलत्. आहत्य च अस्मिन् वर्षे 17 अधिवेशनानि सुसम्पन्नानि. इयं च सभा अस्माभिः प्राधान्येन चतुर्धा प्रचाल्यते. तथा वाक्यार्थविचारः, कण्ठपाठः, अक्षरश्लोकी, वाक्स्पर्धा चेति. तथैव शारदाविलासिन्याः अङ्गभूतः छात्राणाम् अत्यन्तोपकारी अतीव प्रमुखश्च कार्यक्रमः संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः इति. स च महोत्सवः अस्य वर्षस्य आगस्ट् मासस्य 5 दिनाङ्कादारभ्य 11 दिनाङ्कात् पर्यन्तं महता कोलाहलेन प्रावर्तत. अस्मिन् महोत्सवे विविधाः स्पर्धाः प्रचालिताः. तत्रापि निबन्धलेखनत्रयं रामायण भागवत महाभारतेषु 3 आसीत्. अनन्तरं भाषणस्पर्धाः नैकाः समायोजिताः. प्रवरच्छात्राणाम् अवरच्छात्राणां च आशुभाषणस्पर्धाः एवं शास्त्रीयभाषणस्पर्धाः सामान्यभाषणस्पर्धाश्च आयोजिताः आसन्.
अपि च वरिष्ठछात्राणां कनिष्ठछात्राणां च मध्याक्षरीस्पर्धा तथैव भगवद्गीताकण्ठपाठस्पर्धा सङ्गीतस्पर्धा वादविवादस्पर्धा प्रश्नोत्तरीस्पर्धा नाटकस्पर्धाश्च समायोजिताः आसन्। सेप्टेम्बर् मासे अस्माकं कलाशालायाः स्वच्छता अभियान कार्यक्रमः अपि प्राचार्याणां निर्देशानुसारं चालितवन्तः। एवमेव छात्राणां सर्वेषां विजयोस्तु इति धिया समायोजिता विजयदशमी वाक्यार्थसभा सा च यथावत् सम्पन्ना। तत्र च स्वायत्तीकृत तत्तच्छास्त्राः छात्राः स्वीयान् विषयान् सम्यक् प्रत्यपादयन्। एवं अक्टोबर् मासस्य 22 तारिकातः आरभ्य 24 तारिकापर्यन्तं त्रयीति नाम्ना संगोष्ठी अपि आयोजिता। तस्यां संगोष्ठ्यां तालपत्राध्ययनं वैदिकान्त्याक्षरी आगमिकान्त्याक्षरी पुस्तकालयेषु सूचीकरणविषये पारम्परिकवैदिकछात्राणां कृते बोधनं च आसीत्। एवं डिसेम्बर् मासे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आन्तरिकगुणवत्ताप्रत्यायनप्रकोष्ठद्वारा अस्माकं मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालयस्य ए इति श्रेणी उद्घोषिता अस्ति। एवं तस्मिन्नेव मासे अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धायाः तमिल्नाडु पुदुचेरी राज्ययोः राज्यस्तरीयस्पर्धाकार्यक्रमः अस्माकं महाविद्यालये समायोजितः आसीत्। एवं जनवरी मासे गुरुवायूर परिसरे समायोजिते रूपकमहोत्सवे नाटकस्पर्धायाम् अनेके छात्राः भागं गृहीतवन्तः। एवं फेब्रुवरी मासे वाराणस्यां काशी तमिल संगमे अस्माकं कलाशालीयछात्राः भागं गृहीतवन्तः। एवं विवेकानंद कलाशालायां सौन्दर्यलहरी गण्डपाठस्पर्धायाम् अस्माकं छात्राः भागं गृहीतवन्तः। एवं त्रिशिरपुरी नगरे कुमारसम्भवकण्ठपाठस्पर्धायां प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवान्। एवं प्रबन्धलेखनस्पर्धायां द्वितीयस्थानं च प्राप्तवान् अस्माकं कलाशालीय प्राक् शिरोमणि छात्रः एस् उमापतिः। विवेकानंद कलाशालायां समायोजितायां भाषणस्पर्धायां मु भरद्वाजः प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवान्। वेङ्कटरामः शिरोमणि मध्यमा छात्रः द्वितीयपुरस्कारं च प्राप्तवान्। एवं मार्च मासे कर्नाटका संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृतसंगोष्ठ्याम् अस्माकं छात्राः के जी अग्नीशः आकाशेडी विश्वेश्वरः सिद्धेश्वरः च भागं गृहीतवन्तः। देहल्यां संस्कृतभारती द्वारा समायोजितायाम् अखिलभारतशलाकास्पर्धायाम् उमापतिः स्वामीनाथः अनिरुद्धश्रीधरः च भागं गृहीतवन्तः। तत्र अनिरुद्धश्रीधरः साङ्ख्यशलाकायां द्वितीयस्थानं रजतपदकं च प्राप्तवान्। तथा च शृङ्गगिरौ समायोजितायां भारतीयदर्शनसंगोष्ठ्याम् अस्माकं छात्राः वैष्णवविजयः श्रीशङ्करः सुन्दरेशः सर्वणदर्शनः केशवानन्दनः च भागं गृहीतवन्तः। एवं मार्च मासस्य 18 दिनाङ्कात् 21 दिनाङ्कपर्यन्तम् अस्माकं कलाशालीयछात्राः हरिद्वारं प्रस्थितवन्तः। हरिद्वारे पतञ्जलिविश्वविद्यालये समायोजितायाम् अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धायां शारदाविलासेन विलसितछात्राः बहूनि पदिकानि स्वायत्तीचक्रुः। तत्र च शिवनारायणः वेदान्तभाषणे द्वितीयपुरस्कारं रजतपदकं च प्राप्तवान्। तथैव अनिरुद्धश्रीधरः मीमांसाभाषणे द्वितीयस्थानं रजतपदकं च प्राप्तवान्। तथैव श्रीपतिः मीमांसाशलाकायां द्वितीयस्थानं रजतपदकं च प्राप्तवान्। एवं अनीशकुक्के साङ्ख्ययोगभाषणे द्वितीयस्थानं रजतपदकं प्राप्तवान्। एवं गोसखः वेदभाष्यभाषणे तृतीयपुरस्कारं कांस्यपदकं प्राप्तवान्। एवं तंजावूर नगर्यां शास्त्राविश्वविद्यालयद्वारा समायोजितायाम् एकदिनात्मकसंगोष्ठ्याम् अस्माकं छात्राः अग्नीशः पुष्पवनं विश्वेश्वरः शिवभरणी गुहाचलम् उप्लियप्पन् जयलक्ष्मी प्रसिद्धा च भागं गृहीतवन्तः। एवं प्राचार्याणां निर्देशेन वृक्षारोपणकार्यक्रमः अपि समभवत्। अस्माकं कलाशालायाः संस्थापकवर्याणां श्रीकृष्णस्वामीवर्याणां चरित्रभाषणस्पर्धा आयोजिता आसीत्। तत्रापि चतुस्रषु भाषासु अनेके छात्राः भागं गृहीत्वा पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। एवमेव तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये समायोजिते प्रातिभसमारोहे अस्माकं छात्राः भागं स्वीकृत्य मीमांसाभाषणे अनिरुद्धश्रीधरः तृतीयपुरस्कारं कांस्यपदकं च प्राप्तवान्। एवं गोसखः वेदभाष्ये भाषणस्पर्धायां तृतीयपुरस्कारं कांस्यपदकं च प्राप्तवान्। तथैव आगमभाषणस्पर्धायां बृहदीश्वरः प्रथमपुरस्कारं सुवर्णपदकं च सम्प्राप्य अस्याः सभायाः नानाप्रकारेण शोभां वर्धितवन्तः सन्ति।
एतादृश बहुविध स्पर्धानाम् आयोजनं तथा स्पर्धासु भागग्रहणाय अनुमतिं च दत्त्वा अस्माकं छात्राणां ज्ञानवर्धनम् उत्साहवर्धनं च कृतवद्भ्यः अस्मत् प्राचार्यवर्येभ्यः नमस्कारान् उक्त्वा एवं मुख्यातिथिभ्यः अस्मत् आचार्यवर्येभ्यश्च पौनः पुण्येन मम हार्द्यं कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि। नमस्कारः, धन्यवादाः। इतः परं पुरस्कारवितरणम् अनन्तरं विशिष्टातिथिभाषणम् इदमेव प्राधान्येन अस्माभिः अनुष्ठेयमस्ति। तत्र पुरस्कारवितरणमेव प्राधान्येन कर्तव्यमस्ति इति प्राचार्यैरुक्तमेव। पुरस्कारवितरणं नाम इदं संस्कृतसप्ताहस्य ये पुरस्काराः तेषां वितरणमेव अत्र इदानीं करिष्यते। फलोद्घोषणं तु तदानीमेव जातं, तस्मात् भवन्तः जानन्ति एव कस्य कः पुरस्कारः अस्ति इति। केवलं महताम् आह्वानं कृत्वा तेषां करकमलाभ्यां युष्माभिः तत् प्राप्तव्यं, तेषाम् अनुग्रहश्च प्राप्तव्यः इति एतदर्थमेव अयं सङ्गमः इदानीं समायोजितः अस्ति। अतः लाघवेन किं करोमि इत्युक्ते एकेन यावन्तः पुरस्काराः प्राप्ताः ते मिलित्वा मया अत्र उच्यन्ते। अनेन मार्गेण आगत्य तेषां नमस्कारं कृत्वा पुरस्कारं स्वीकृत्य तेन मार्गेण गच्छन्तु। दक्षिणामूर्तिः प्रथमतः। सर्वेषाम् एकं निवेदनं, சாஸ்திரம் அத்தியனம் பண்ணால் எப்படி வந்து நம்முடைய மூளை வந்து ரொம்ப எப்படி யோசிக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம். இப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா, ஒரே ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு 10-15 காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறான், அவனுடைய பேர் வந்து திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்குது. இது வந்து ஒரு சிரமமான விஷயமா இருந்தது. இந்த எந்த சாஸ்திரம் அத்தியனம் பண்ணி அத்தியாபனம் பண்ணி இந்த வருஷத்துலேருந்து நம்முடைய மகேஷ் ऋणप्रसाद अनेन छात्रेण वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, वादविवादस्पर्धायां प्रथमं, सामान्यभाषणस्पर्धायां प्रथमं, समस्यापूर्तिस्पर्धायां द्वितीयं, अन्त्याक्षरी स्पर्धायां द्वितीयं, प्रश्नोत्तरीस्पर्धायां तृतीयं, शास्त्रीयभाषणस्पर्धायां प्रोत्साहनं च सम्माननं प्राप्तं वर्तते। ततः श्रीपतिः अनेन समाप्य करताडनं कुर्वन्तु, अन्यथा न श्रोतुं न शक्यते अन्यथा। श्रीपतिना वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, वादविवादस्पर्धायां प्रथमम्, आशुभाषणस्पर्धायां द्वितीयं, सामान्यभाषणस्पर्धायां तृतीयं, महाभारतनिबन्धलेखनस्पर्धायां प्रोत्साहनं, प्रश्नोत्तर्यां प्रोत्साहनम् इत्येतावन्तः पुरस्काराः अनेन प्राप्ताः वर्तन्ते। एव प्रोत्साहनं प्राप्तं वर्तते। अनन्तरम् अनिरुद्धश्रीधरः। अनिरुद्धश्रीधरेण आङ्ग्लनाटकस्पर्धायां प्रथमं, वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, रामायणनिबन्धलेखनस्पर्धायां प्रथमं, सामान्यभाषणस्पर्धायां द्वितीयं, प्रश्नोत्तरी तृतीयं, अष्टाध्यायी कण्ठपाठस्पर्धायां प्रोत्साहनं च लब्धं वर्तते। 6 पुरस्काराः प्राप्ताः। ततः शिवनारायणः। शिवनारायणेन वाक्यार्थविचारस्पर्धायां प्रथमं, शास्त्रीयभाषणस्पर्धायां प्रथमं, वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं एवं स्थानं प्राप्तम् अस्ति। ततः श्रीनिवासः। श्रीनिवासेन वीथीनाटकस्पर्धायां द्वितीयं,
प्रश्नोत्तर्यां द्वितीयं च प्राप्तं स्थानं। ततः उमापतिः उमापतिना अन्त्याक्षर्यां द्वितीयं, कृष्णस्वाम्यार्य भाषण चरित्रभाषणस्पर्धायां द्वितीयं, तत्रापि द्रविडभाषायां तृतीयं, चित्रलेखनस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तम्। अन्त्याक्षर्यां द्वितीयं च प्राप्तम्। राघवेन्द्र त्रिपाठिना कृष्णस्वाम्यार्य चरित्रभाषणस्पर्धायां हिन्दीभाषायां द्वितीयं, वादविवादस्पर्धायां प्रथमं, भगवद्गीता कण्ठपाठस्पर्धायां तृतीयं, प्रश्नोत्तर्यां प्रोत्साहनं च प्राप्तम् अस्ति। ततः कालिदासः कालिदासेन आङ्ग्लनाटकस्पर्धायां प्रथमं, प्रश्नोत्तर्यां तृतीयं, वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं च स्थानं प्राप्तम्। ततः शेल्वसुब्रह्मण्येन वाक्यार्थविचारे तृतीयं, वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, आशुभाषणस्पर्धायां प्रोत्साहनं, कृष्णस्वाम्यार्यभाषणस्पर्धायां संस्कृतभाषायां प्रोत्साहनं, तत्रैव द्रविडभाषायां प्रोत्साहनं द्वितीयं च स्थानं प्राप्तम्। सर्वेश्वरेण वाक्यार्थविचारे द्वितीयं, वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, आशुभाषणस्पर्धायां प्रथमं, शास्त्रीयभाषणस्पर्धायां द्वितीयं च स्थानं प्राप्तम्। वेङ्कटरामः प्रश्नोत्तर्यां प्रथमं, समस्यापूर्तिस्पर्धायां प्रथमं, श्रीमद्भागवत निबन्धलेखनस्पर्धायां प्रथमं, कृष्णस्वाम्यार्य चरित्रभाषणस्पर्धायां द्रविडभाषायां प्रथमं, वीथीनाटकस्पर्धायां द्वितीयं, कृष्णस्वाम्यार्य चरित्रभाषणस्पर्धायां संस्कृतभाषायां द्वितीयं, महाभारतनिबन्धलेखनस्पर्धायां तृतीयं, रामायणनिबन्धलेखनस्पर्धायां प्रोत्साहनम्, अन्त्याक्षरी स्पर्धायां प्रोत्साहनं, प्रश्नोत्तरी स्पर्धायां प्रोत्साहनं, समस्यास्फूर्तिस्पर्धायां प्रथमं च स्थानम् अयं प्राप्तवान्। हरिगणेशः प्रश्नोत्तरी स्पर्धायां प्रथमं स्थानं, अन्त्याक्षर्यां प्रथमं स्थानं, आशुभाषणस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं, संगीतस्पर्धायां तृतीयं स्थानं, वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं स्थानं, समस्यापूर्तिस्पर्धायां प्रोत्साहनम्, अमरकोशकण्ठपाठस्पर्धायां प्रोत्साहनं, प्रश्नोत्तर्यां प्रथमं स्थानं च प्राप्तवान्। कल्पकमनोहरः वीथीनाटकस्पर्धायां द्वितीयं, कृष्णस्वाम्यार्य चरित्रभाषणस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तवान्।
शरवणदर्शन नास्ति। एकांशमिश्रः अस्ति वा? एकांशमिश्रः एकांशमिश्रः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, सङ्गीतस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तवान्। गौतमपाण्डेयः एषः प्रश्नोत्तर्यां प्रथमम्, अष्टाध्यायी कण्ठपाठस्पर्धायां च प्रथमं स्थानं प्राप्नोति। वैष्णवविजयन् नास्ति। सुघोषः सुघोषः अमरकोशकण्ठपाठस्पर्धायां तृतीयं, सङ्गीतस्पर्धायां तृतीयं च स्थानं प्राप्नोति। राजू पाण्डेयः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, प्रश्नोत्तर्यां प्रोत्साहनं च प्राप्तवान्। कृष्णशङ्करशुक्लः अस्ति वा? अस्ति। एषः वीथीनाटकस्पर्धायां द्वितीयं, प्रश्नोत्तर्यां तृतीयं च स्थानं प्राप्नोति। ततः अनिरुद्ध अग्निहोत्री अनेन वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, प्रश्नोत्तर्यां द्वितीयं, महाभारतनिबन्धलेखनस्पर्धायां द्वितीयं, रामायणनिबन्धलेखनस्पर्धायां तृतीयं, श्रीमद्भागवतनिबन्धलेखनस्पर्धायां तृतीयं, अन्त्याक्षर्यां प्रोत्साहनं च अनेन प्राप्तम्। रुक्मिणी अनया सङ्गीतस्पर्धायां प्रथमं, शास्त्रीयभाषणस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तम्। सिद्धेश्वरेण आङ्ग्लनाटकस्पर्धायां प्रथमं स्थानं, वीथीनाटकस्पर्धायां च प्रथमं स्थानं प्राप्तम्। बृहदीश्वरस्तु वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं स्थानं, प्रश्नोत्तर्यां द्वितीयं, समस्यापूर्तिस्पर्धायां तृतीयं, अष्टाध्यायी कण्ठपाठस्पर्धायां तृतीयं, श्रीमद्भागवतनिबन्धलेखनस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तवान्। विकासः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं स्थानं, गीताकण्ठपाठस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं, प्रश्नोत्तर्यां तृतीयं स्थानं च प्राप्तवान्। कैलासकुमारः आशुभाषणस्पर्धायां प्रथमं, अमरकोशकण्ठपाठस्पर्धायां द्वितीयं, वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं च स्थानं प्राप्तवान्। बालसुब्रह्मण्यः एषः अन्त्याक्षर्यां तृतीयं, वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं, प्रश्नोत्तर्यां प्रोत्साहनं, गीताकण्ठपाठस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तवान्। रामस्वामी वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं, सङ्गीतस्पर्धायां द्वितीयं च स्थानं प्राप्नोति। प्रसिद्धा इयं चित्रलेखनस्पर्धायां प्रथमं, वीथीनाटकस्पर्धायां प्रोत्साहनं च लब्धवती। कनकषण्मुखः
कनकषण्मुखः अनेन आङ्ग्लनाटकस्पर्धायां प्रथमं वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं च स्थानं प्राप्तम्। भरद्वाजः वीथीनाटकस्पर्धायां द्वितीयम्। अनन्तरं कृष्णस्वाम्यार्यभाषणस्पर्धायां संस्कृते प्रोत्साहनं च प्राप्नोत्। कार्तिकराजेन आङ्ग्लनाटकस्पर्धायां प्रथमं वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं च स्थानं प्राप्तम्। दयाशङ्करः अस्ति वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं, प्रश्नोत्तर्यां प्रथमं, भाषणस्पर्धायां प्रोत्साहनं, सङ्गीतस्पर्धायां प्रोत्साहनं च प्राप्तवान्। योगेश्वरेण वादविवादस्पर्धायां प्रथमं, आङ्ग्लनाटकस्पर्धायां प्रथमं, प्रश्नोत्तर्यां द्वितीयं च स्थानं प्राप्तम्। नन्दगोपालेन कृष्णस्वाम्यार्यचरित्रभाषणस्पर्धायां द्वितीयं, तत्रैव संस्कृतभाषायां तृतीयं च स्थानं प्राप्तम्। इतः परं सर्वेपि एकैकपुरस्कारभाजः क्रमेण आहूयन्ते। एकस्य नाम अनन्तरम् अपरः इति। परिमलज्योत्स्ना कृष्णस्वाम्यार्यचरित्रभाषणस्पर्धायाम् आङ्ग्लभाषायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। दिनेशः कृष्णस्वाम्यार्यचरित्रभाषणस्पर्धायाम् आङ्ग्लभाषायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। रोहन त्रिपाठी नास्ति। रमणपाठकः कृष्णस्वाम्यार्यस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् हिन्दीभाषायां। पुष्पवनं वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। रमणपाठकः। आनन्दः आशुभाषणस्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् आनन्दः। राजा भगवद्गीता कण्ठपाठस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्नोत्। अग्नीशः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। विवेककुमार शुक्लः सः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। विवेक। शिवभरणिः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। केशवानन्दः अर्जुन अस्ति वीथीनाटकस्पर्धायां प्रोत्साहनं प्राप्तवान्। कृष्णरामानुजः अस्ति नास्ति। उप्पिलियप्पन् नास्ति। मणिकण्ठः अस्ति वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। नितीशः अन्त्याक्षर्यां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। प्रणवेशः वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। प्रसन्नसोणाद्रि नास्ति। आदर्शत्रिपाठी नास्ति। अतुल मिश्रः अस्ति। अतुल मिश्रः वीथीनाटकस्पर्धायां
प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। श्रीविष्णुः अन्त्याक्षर्यां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। सुदर्शनः नास्ति। श्रीगुहः अस्ति। वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्नोत्। श्रीकपिलः नास्ति। गोसखः अस्ति। वीथीनाटकस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। रुद्रकैलासः वीथीनाटकस्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवान्। शेल्व अरुणः नास्ति। दिनेशः अस्ति वा? वीथीनाटकस्पर्धायां प्रोत्साहनं प्राप्तवान्। स्वामिनाथः वीथीनाटकस्पर्धायां प्रोत्साहनं प्राप्तवान्। स्वामिनाथः। सन्तोषः नास्ति। आकाशसेन्थिल् नास्ति। विश्वेश्वरः नास्ति। एतावता पुरस्कारवितरणकार्यक्रमः परिसमाप्यते। महतां हस्ताभ्यां पुरस्काराः युष्माभिः स्वीकृताः वर्तन्ते। एतेन प्रोत्साहनं प्राप्य अग्रिमेपि संवत्सरे उत्तरोत्तरम् उत्साहेन अहमहमिकया सर्वे प्रवर्तन्ताम् इत्येवं स्वपक्षतः अहं सर्वान् प्रार्थयामि इति वक्तव्यम्। इदानीं इदमन्ते दास्यामि वा? इदानीं वा? सत्यम्। एकम् अवशिष्यते पुनः क्षन्तव्यम्। इदानीं पश्चात् कैश अवार्ड्स् दीयते। तत्र तदिदानीम् उद्घाटनं उक्तं खलु सर्वेषां। पुनः पश्चात् ते स्वीकुर्वन्ति। तत्पश्चात् अत्र शालायां स्थित्वा नवरात्रिकाले एवं शिवरात्रिदिने च यदा अन्ये सर्वे गच्छन्ति केचन अत्र तिष्ठन्ति पूजादिकार्यार्थं। तेषां कृते किञ्चित् धनं शालापक्षतः निर्वाहकैः दीयते। तत् प्राप्तुं छात्राः आगच्छन्तु। नामानि पठामि, मिलित्वैव आगच्छन्तु। प्रथमतः शिवरात्रिपूजायां भागं गृहीतवन्तः कालिदास्, स्वामिनाथन्, राजा एम, केशवानंदन इयन, सितेश्वरन आगच्छन्तु। सितेश्वरन, राघवेंद्र त्रिपाठी, दिनेश, हर्ष तिवारी, वैष्णव विजयन, उमापति के एते छात्राः शिवरात्रिदिने पूजां कृतवन्तः इति तेभ्यः कैश अवार्ड दीयते। अनन्तरं नवरात्रिपूजायां भागं गृहीतवन्तः छात्राः सर्वेश्वरन्, अनिरुद्ध श्रीधरन्, शेल्वसुब्रह्मण्यं, श्रीविष्णु, गुहाचलम् इत्येते छात्राः पुरतः आयान्तु।
इदानीम् आचार्याः ब्रह्मश्री चन्द्रमौली श्रौति महाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते छात्रान् अनुगृह्णन्तु इति। ॐ को अत्ययं ते धूरी गारुतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हृणायोन् आसन्नेषामप्सु बाहो माजो भून् येषां भृत्यामृण धत्सजीवात्। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि बुधान्वहं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अत्र समागतानां भूसराणां पादारविन्देषु अस्माकं नमस्कारान् निवेद्य किञ्चित् द्राविडभाषया शिष्याणां सकाशे वक्तुम् उत्सहे இப்பேற்பட்ட இந்த சபையில் வந்து கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. விசேஷமாக டாக்டர் அருணசுந்தரம் சார் சொல்லும்போது குழந்தைகளுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணுறா, சம்ஸ்கிருதம் அத்தியனம் பண்ணுறவா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கா, இல்லை சம்ஸ்கிருதம் சாஸ்திராத்தியனம் பண்ணுறா, வேதாத்தியனத்தினுடைய மகத்துவம் தெரியல, அது கம்மியாக இருக்குது. அதனால் அதனுடைய விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அது அவசியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயந்தான். ஏன்னாக்க நம்மளுடைய பாரத தேசத்திற்கு ஏன் உலகத்திற்கே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது, உலகத்தையே ரட்சிக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாரத தேசம். பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளை மாதிரி கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணக்கூடிய மனுஷியால் தான் உலகத்தையே நம்மளாம் ரட்சிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய வேதங்கள். அந்த வேதத்தை சுஸ்வரமாக உச்சாரணம் பண்ணி சொன்னால் மட்டும்தான் லோகத்துக்கு க்ஷேமமானது உண்டாகும். அதை சுஸ்வரமாக எப்படி வேதம் இருக்கோ இருக்கிற பிரகாரம் அப்படியே அதை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு வந்து அவசியமாக வேதபாஷ்யம், லக்ஷணம், ஷடங்கம், சாஸ்திரம் இது ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருந்துருக்கு. இதுக்கு பிரகிருத்தியாக இருக்கக்கூடியது சம்ஸ்கிருத பாஷை அப்படிங்கிறது. பொதுவாக நம்ம எந்த கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணினாலும் சம்ஸ்கிருதம் இல்லாமல் ஒரு கர்மாவை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. சந்தியாவந்தனத்திலேருந்து ஆரம்பித்து அச்சுதாய நமஹ அப்படின்னாலக்கு அச்சுதனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு எல்லா காரியக்கிரமங்களும் சம்ஸ்கிருத பிரதானமாக இருந்துருக்கு. சம்ஸ்கிருதம் நாம தெய்வீ வாக் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்குது. அதாவது தேவ பாஷை அப்படின்னு பேர். உலகத்தில் நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லோகத்தில் இந்த சர்ச்சை வந்துன்னு இருக்கு, எந்த பாஷை முதல்ல வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த 2 பாஷைக்குள்ள நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். சமஸ்கிருதத்துலேயும் நம்ம இருக்கோம், தமிழ்லேயும் இருக்கோம். ஆனால் ஒருத்தர் சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருக்கா எது அப்படின்னு சொல்லி அது அவசியம் கிடையாது. ஆனால் லோகத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது நிறையா பேர் சொல்லுவா, நான் வந்து குஜராத் பிராமணா, ஹிந்தி பிராமணா, மராட்டி பிராமணா, கன்னட பிராமணன், தெலுங்கு பிராமணன், தமிழ் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காளான்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணா அத்தனை பேருக்குமே மாதృபாஷை அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது எந்த சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் நம்ம வந்து அந்தந்த பிராந்தியத்தில் பிறந்ததுனால நம்ம வந்து தமிழ் பிராமணான்னு சொல்லிக்கிறோம். தமிழ் பிராமணன் பிராமணாலே கிடையாது. பிராமணன் சொன்னாலே அவன் வேத நெறியில் வந்தவன் தான், சனாதன தர்மி தான், எந்த சந்தேகமே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட நம்மளுடைய
மாத்திரு பாஷையை முதல்ல நம்ம கற்றுக்கணும். நம்ம ஆற்றுல பேசும்போது, வீட்டில் கிரகத்தில் சம்பாஷணம் பண்ணும்போது சம்ஸ்கிருதத்திலேயே பேசிகிட்டு இருந்தாக்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அந்த சம்ஸ்கிருத பாஷை ஒரு சிரமம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது. ஆற்றுல இருக்கிற 3 வயசு 4 வயசு 2 வயசு குழந்தைகள் கூட தமிழில் நன்னா ஸ்பஷ்டமாக பேசுகிறான். தமிழ் எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது, ஆனால் பேசும்போது மட்டும் தமிழ் நன்னா பேசுகிறான். என்ன, நம்ம ஆற்றுல அபியாசம் பண்ணி அவளுக்கு தமிழ் ரொம்ப சரளமாக வந்துடுறது. அதே மாதிரி நம்ம சனாதன தர்மிகள் அத்தனை பேருமே நம்மளுடைய குடும்பத்தில் குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஆரம்பித்து சமஸ்கிருதத்திலேயே பாஷணம் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னாக்க இது ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு சிரமமான பாஷை அப்படிங்கிறது யாருக்குமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் அவசியமாக சமஸ்கிருதத்தை நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதோடு இல்லாமல் வேதாத்தியனம் பண்ணி அதை வேதாத்தியனம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே லோகக்ஷேமத்திற்காக. அதனுடைய பிரயோஜனம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணுறதுக்காக. நான் கர்மானுஷ்டானங்கள் எந்த கர்மா பண்ணாலும் அது குருமுகமாக நம்ம சொல்லிக்கிறோம், அது அனுஷ்டானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதில் ஒரு சர்ச்சை வந்துடுத்தோ அல்லோ பிரயோக காலத்தில் அக்ஷரம் சரியாக சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி சர்ச்சையெல்லாம் வரும்போது உபாகர்மா விஷயங்கள் வருது, எத்தனை யாக விஷயங்கள் வருது. எல்லா விஷயத்திலையுமே நம்மளுடைய சர்ச்சை வந்துடுத்தோ சந்தேகம் வந்துடுத்தோ அப்படின்னாக்க அநேகமான கிரந்தங்கள் நம்மளுடைய சமஸ்கிருதத்தில் சாஸ்திரத்தில் இருந்துகிட்டு நம்மளுடைய சமஸ்கிருதம் தர்மசாஸ்திரம் அப்படிங்கிற சாஸ்திரங்களில் எத்தனை கிரந்தங்கள் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னாக்க மினிமமாக ஒரு 24 மணி நேரம் போராது. இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய கிரந்தங்கள் ரொம்ப சமிருத்தியாக இருக்கக்கூடிய கிரந்தங்கள் எதில் இருக்குன்னாக்க நம்மளுடைய மாதிரி பாஷையான சம்ஸ்கிருத பாஷையில் மட்டும்தான் இருக்குது. பாக்கி எல்லா பாஷையிலும் இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கா. வீடு கட்டுறதுக்கு வேண்டிய சாஸ்திரம் இருக்குது, அர்த்தசாஸ்திரம், எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள் இருக்குது. அது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான். இருந்தாலும் நம்ம அவசியமாக சமஸ்கிருதத்தை தெரிஞ்சுட்டே தீரணும். நம்ம கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணும்போது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, நம்மளுடைய தமிழ் மாதிரி பாஷை தமிழ், சமஸ்கிருதம், அது மாதிரி கன்னடம், எத்தனையோ பாஷைகள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் சமஸ்கிருதத்தை தவிர சமஸ்கிருதத்திலேயே கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணும்போது பேசப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரம். கர்மானுஷ்டங்கள் எந்த கர்மாக்கள் பண்ணினாலும் மத்தியத்தில் நம்ம பேசக்கூடாது. பேசினாக்கா அந்த கர்மாக்கு லோபமானது வந்துடும். அயக்ஞாம் வா வியாகிருத்திய மகா வியாகிருத்தேர் ஜபேத் இதம் விஷ்ணு தீவா. நம்ம வேற ஒரு பாஷையில் பேசிட்டோம் அப்படின்னாக்க பூர்புவஸ்வா அப்படின்னு சொன்னாதான் மேலே கர்மா பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம். அதுக்கு சொல்லாமல் பண்ணினோன்னே பின்னாடி பண்ணக்கூடிய கர்மாக்களும் முன்னாடி பண்ண கர்மாலும் சரிதார்த்தம் ஆகாது. அப்படி இல்லைன்னாக்கா இதம் விஷ்ணுங்கிற ஒரு மந்திரத்தை ஜபிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. இது எந்த பாஷையிலுமே பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படி தவிர்க்க முடியாமல் ஒரு சர்ச்சை வந்துருத்தோம் அப்படிங்கிற சமயமாக இருந்தாக்க ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் சமஸ்கிருதம் நாம தெய்வீ வாக்கு, தேவர்களுடைய பாஷையாக இருக்கக்கூடிய சமஸ்கிருதத்தினால நம்ம கர்ம மத்தியில் பாஷணம் பண்ணினாக்க அது தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவகாசம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் நிறையா 2 பேஜுக்கெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்தேன், நிறையா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப அவகாசம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு எதை சொல்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இல்லை. இருந்தாலும் இந்த குழந்தைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, நம்ம நிறையா கோவிலுக்கு போகிறச்சே அர்ச்சகாலாக இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு பல பேர் விஷிகாலாக இருக்கா. இவாளுக்கெல்லாம் சிவாச்சாரியன்னு பேர். சிவனுக்கே இவாளெல்லாம் ஆச்சாரியன். அப்போ சிவனுக்கு பூஜை பண்ணக்கூடியவா, சிவனுக்கு நம்ம ஆச்சாரியனாக இருக்கோன்னு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருந்தால் நமக்கு அந்த பேர் சிவாச்சாரியன்னு கிடைக்கும். அப்படி பார்க்குறச்ச விஷிகன் நிறைய பேர் இருக்கா. எல்லாம் இந்த குழந்தையெல்லாம் பார்க்குறது அத்தனை பேரும் சிக்கையை வச்சுன்னு இருக்கா. அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒன்றை மட்டும் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிடுறேன். வேதாத்தியனம் பண்ணுறச்ச சம்ஹிதை, பிராமணம் எல்லா வேதத்துலையும் இருக்குது. பதம், கிரமம், ஜட்ட, கணம் அப்படின்னு அத்தியனம் பண்ணுறது விகிருதி பாகங்கள்லாம். ஆனால் ஒரு பிராமணனும் அவசியமாக அத்தியனம் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தா சம்ஹிதை, பிராமணம், அதோடு சேர்ந்து ஷடங்கம், வேதபாஷ்யம், லக்ஷண கிரந்தங்கள், இது 5 ரொம்ப அத்தியாவசியமான விஷயம். பிரகிருத்தமான பாட்டம், விகிருத்தியாக இருக்கக்கூடியது தான் பதம், கிரமம், ஜட்ட, கணம். அது விகிருத்தி பாகங்கள். அத்தியனம் பண்ணால் பாக்கியம், சந்தோஷம். அத்தியனம் பண்ணாட்டினாக்க எந்த தோஷமுமே கிடையாது. சம்ஸ்கிருத சாஸ்திராத்தியனம் பண்ணுறவா எல்லாருமே குறைஞ்சபட்சம் சம்ஹிதையும் பிராமணத்தை மட்டுமாவது அத்தியனம் பண்ணணும். சம்ஹிதையும் பிராமணத்தையும் அத்தியனம் பண்ணுறவா குறைஞ்சபட்சமாக ஒரு சாஸ்திரத்தையும் அத்தியனம் பண்ணி அதுக்கு உபாங்கமாக இருக்கக்கூடிய
ஷடங்கம், வேதபாஷ்யம், லக்ஷணம் இதெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணினாக்க தான் ஒரு பூர்ணமான ஒரு அத்தியாயியாக ஆக முடியும். அதனால தான் லோகத்துக்கு க்ஷேமம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது. மேலும் மேலும் நம்மளுடைய சம்ஸ்கிருத கலாசாலையில் நிறையா குழந்தைகள் பல 100 வருஷங்களாக தயாராகி பெரிய பெரிய வித்வான்களாக பிரகாசிச்சுருக்கா. மேலும் மேலும் நிறையா பேர் பிரகாசிக்க போகிறா. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதே மாதிரி எனக்கு 2 வார்த்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியமானது கிடைச்சது. எங்களுடைய குருநாத்தாலையும் கபாலீஸ்வரரையும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறது, நம்ம காலேஜில் எல்லா குழந்தைகளும் வேதமாக அத்தியனம் பண்ணி சாஸ்திரமாக அத்தியனம் பண்ணி ஆச்சார அனுஷ்டானமாக இருந்து சசிகாவாக இருக்கணும். விசிகனா இல்லாமல் சிகாவானா இருந்து அனுஷ்டானம் பண்ணி லோகத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கறதுக்கு நம்மெல்லாம் ஒரு மார்கதரிசியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதாக பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். நம்ம பார்வதி பதயே. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு பேசி பழக்கம் கிடையாது, இதோ தெரிஞ்சதை பேசியிருக்கேன். நமஸ்காரம். सदुपदेशं कृतवतां श्रवति महाभागानां कृते धन्यवादान् व्याहृत्य आचार्यान् स्म. गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दंपती जगतां पति. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ சார் அருணசுந்தரம் சார், டாக்டர் அருணசுந்தரம் சார் தமிழில் பேசுங்கன்னு சொன்னார். தப்பாக நினச்சிக்காதுங்கோ, தமிழ்லேயே பேசுங்கோ அப்படின்னார். இது தப்பாக நினச்சிக்கிறது எனக்கு தமிழ் தான் நமக்கு வரும், வேற என்ன வரும்? தமிழ் தான் நமக்கு வர பாஷை. சம்ஸ்கிருதம் அது அப்புறம் கற்றுண்ட பாஷை. அது தமிழ் பாஷையில் தான் நம்ம சிந்தனை பண்ணுறோம். அதனால் தமிழ் தான் நம்ம சௌகரியம். சரியாக கேட்குறதா? இது கேட்குறதா? அதனால் தமிழ் பாஷையில் பேசுகிறது நம்ம சௌகரியம். இந்த கலாசாலையில் அருணசுந்தரம் சார் என்னை கூட்டத்துக்கு அவருக்கு என்னுடைய தன்யவாதங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். முதல்லையே நம்ம ஸ்ரௌத்திகள் வந்திருக்கார். வேதானாம் சாமவேதோஸ்மின்னு, வேதங்களில் உயர்ந்தது சாமவேதம். சாமவேதோ பிராமணானாம் பிரசூதின்னு இந்த உயர்ந்த வர்ணத்துக்கு உட்பாதகமாக இந்த சாமவேதத்தை வேதமே சொல்லியிருக்கு. சாமவேதம் ரொம்ப உயர்ந்த வேதம். எனக்கும் சாமவேதத்தில் ரொம்ப ஒரு பிடிப்பு உண்டு. ஏன்னா எங்கள் மாதா சாமவேதத்தை சேர்ந்தவா. பாரத்வாஜ கோத்திரத்தில் சாமசாக்கவா, கௌதம சாக்கை. அதனால் எனக்கும் சாமவேதத்தில் ரொம்ப ஒரு பிடிப்பு உண்டு. அதான் சாமவேதம் உயர்ந்தது. அதுலேயும் இந்த அஷ்டபிராமணம்னு சொல்கிறார், ரொம்ப கஷ்டமான இது. அந்த அம்சத்தை, அந்த பாகத்தை அத்தியனம் பண்ண ஒரு காலத்தில் ரொம்ப குறைவாக இருந்தா. இப்போ நம்ம ஸ்ரௌதிகள் வந்ததுலேருந்து எல்லாருமே அஷ்டபிராமணம்னு சொல்கிறேன். எல்லோரும் அஷ்டபிராமணத்தை நான் அத்தியனம் பண்ணுறேன். எப்படியானால் மகாபரிவா மகாபரிவாவுடைய அனுகிரகத்தினால ஒரு காலத்தில் வேதாத்தியனம் பண்ணவா நிறைய பேர் இருந்தா. ஆனால் இந்த கல்வெச்ச வாரம்னு சொல்கிறா பாருங்க, அது பண்ணுறவா ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்தா. காஞ்சி மட்டத்தில் அதை ஆரம்பித்து இப்போது கல்வெச்ச வாரம் எதிர்வேதத்தில் பதத்தில் கல்வெச்ச வாரமோ சாக்கையில் கூட பண்ணுறா போல் இருக்கு. அதில் நிறைய பேர் இருக்கு, அனாயாசமாக பண்ணுறவா நிறைய பேர் இருக்கா. அதே மாதிரி நம்ம சந்திரமௌலீஸ்வர ஸ்ரௌதிகள் இந்த சாமவேதத்தை அப்படி பரப்புறார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடத்துகிறார். அவர் உண்மையான குலபதி அவர் தான். பேரில் நிறையா குலபதிகள்லாம் இருக்கலாம், உண்மையான குலபதி அவர் தான், கஷ்டப்பட்டு நடத்துகிறார். குலபதின்ற சப்தத்துக்கு மனுஸ்மிருதியில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. அந்த அர்த்தத்தையும் அவர் கொண்டு இருக்கிறார் அவர். அதனால் இவர் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு அவர் தான் வரணும், அவர் தான் உபதேசம் பண்ணணும், அவருடைய அனுகிரகம் இருக்கணும் உங்கள் எல்லாருக்கும்னு நான் ரொம்ப ஆசாசிக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம மகேஸ்வரன் இதுக்கு கோஆர்டினேட்டர், அவருக்கும் என்னுடைய தன்யவாதங்கள். இந்த கலாசாலையுடைய ஒரு வைசிஷ்டியம் என்னன்னு கேட்டால், நான் ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து நான் பார்த்துட்டுருக்கேன். பெரிய பெரிய வித்வான்கள், மகா வித்வான்கள்லாம் இங்கே அத்தியாபகளாக இருந்தார். ராணி நரசிம்ம சாஸ்திரிகள் இங்கே இருந்தார், கே பாலசுப்ரமணிய சாஸ்திரிகள் இருந்தார்,
இன்னும் பெரிய பெரிய வித்வான்கள்லாம் இங்கே இருந்தால் ஸ்ரீவத் சங்காச்சாரியர் இருந்தார் இங்கே. இப்போ நம்ம மணிசாஸ்திரிகள் இருக்கார். அதே மாதிரி இப்போது நம்ம அருண சுந்தரம் சார். இவருக்கு அடுத்த செட்டில் வந்து நம்ம மகேஸ்வரன் இருக்கார். அடுத்த லெவலில் மகேஸ்வரன் இருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்ச மற்ற எல்லாருமே மகாவித்வான்கள் தான். எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம், நம்ம அருண சுந்தரம் சார் என்னை பற்றி நிறையா சொன்ன விஷயங்கள்லாம் அத்தோடு நிறுத்திட்டாருன்னு கஷ்டம். நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம். என்ன அது ஒரு சாமர்த்தியம். என்னென்னா, என்னை யாரும் புகழாதங்க, எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அவன் சொல்ல அப்படி ஆனந்தமாக கேட்டுகிட்டே இருக்கணும். எனக்கு இவருக்கு புகழ்றதே பிடிக்காது சார், அப்படியே ஒரு புகழ்ச்சி வேணும். என்ன ஆனால் அவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்தான். இதில் என்ன இருக்குது, என்னை பற்றி எனக்கு தெரியும். இந்த ஸ்வாக்ஞான ஞானினோ விரலாக அப்படின்றாலும் இல்லையோ, ஸ்வாக்ஞான ஞானினோ விரலாக அப்படின்னு, அந்த விரலாக நானும் ஒருத்தந்தான். எனக்கு தெரியும் ஸ்வாக்ஞான ஞானி நான். இந்த சேர்மன்ஷிப்புன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா, சேர்மன்ஷிப்பு வந்து அவர் கேட்டார். நம்ம ஸ்ரீனிவாச வரக்கேடி சார் கேட்டார். அவருக்கு இது மேலே ரொம்ப காலமாக ஒரு பிரீத்தி விசேஷம். நான் சொன்னேன், நான் சென்னை சேர்ந்து வந்தானே, நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டு இங்கே வந்துட போகிறேன். ரெண்டாவது இதில் பண்ண வேண்டிய காரியம் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் பிரின்சிபால் சார் பண்ணுறார். இப்போ கூட பண்ணிட்டு காரியத்தில் முடிச்சுட்டார் ஒரே க்ஷணத்தில். என்ன, அவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர். அவர் அதுலேயே குறியாக இருக்கார். அவர் அவரெல்லாம் காரிய போகிறார். பிரசாசனத்தில் தக்ஷர் அவர். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கையெழுத்து போட போகிறோம். என்ன கையெழுத்து போட போகிறோம். இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பரிச்சயம் இருக்குது. நான் டீனாக இருந்த காலத்துலேயும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப காலத்துலேயும் மற்றவா காரியம் செய்வா, நான் கையெழுத்து போடுவேன். என்ன அது ஒரு சாமர்த்தியம் நமக்கு இருந்தது. என்ன இப்போவும் இருக்குது. என்ன இப்போ அந்த சாமர்த்தியம் நமக்கு இருக்குது. இப்போது இந்த சாஸ்திரங்கள் அத்தியனம் பண்ணணும்னு இருக்கல, இந்த கலாசாலையோட வைசிஷ்டியம் என்னென்னா, ஆதி காலத்துலேருந்து நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்ட விஷயத்த சொல்லிவிடுறேன். இந்த கலாசாலைக்கும் திருவையாறு ராஜாஸ் காலேஜுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை. முதல்ல இந்த 2 காலேஜ் தான் இருந்தது. 2 காலேஜ் தான் இருந்தது. சிரோமணி அப்படின்ற ஒரு விருதத்தை ஏற்படுத்தினவன் அந்த காலத்தில் ரகுநாத சிரோமணியை மனசில் வச்சுட்டு ஏற்படுத்தினான். ரகுநாத சிரோமணி மாதிரி எல்லாரும் ரொம்ப ஸ்பூர்த்தி உள்ளவாளாக, பிரதிபாவானாக இருக்கணும்ன்றத மனசில் வச்சுட்டு தான் அப்போது நியாய மீமாம்சா சிரோமணி, சாகித்ய வியாக்கரண சிரோமணின்னு பேர். 2 சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு சிரோமணி. என்ன இப்போ ஒரு சிரோமணி, ஒரு சாஸ்திரத்தையே சிரோமணியில் படிக்க முடியல. அப்படி அதனால்தான் உத்தமர் வீரராகவாச்சாரிய சுவாமி வந்து முதல்ல நியாயம் மீமாம்சம் 2த்தையும் படித்தார். அவர் ஃபைனல் எழுதும்பொழுது ஒரு சிரோமணி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அவருக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா, படிச்சுட்டார் மீமாம்சையை. அப்புறம் நியாய சிரோமணி எழுதினார். டிடி தாத்தாச்சாரியர் அந்த சுவாமி வந்து நியாய மீமாம்சா சிரோமணி படித்தவர். அப்போது இங்கே வந்து குப்புசாமி சாஸ்திரிகள், மகாமகோபாத்தியாய குப்புசாமி சாஸ்திரிகள்னு பெரியவர் இருந்தார். அவர் காலத்தில் இந்த சிரோமணின்றது இங்கே தான் இருந்தது. இந்த 2 இடத்துல தான் இருந்தது. திருவையார் ராஜாஸ் காலேஜ் ரொம்ப வசதியான காலேஜ். பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் படித்த காலேஜ். எங்கள் குருக்கள்லாம் படித்தா அந்த காலேஜ் தான். அதுக்கப்புறம் மதுராந்தகத்தில் காலேஜ் வந்தது. மதுராந்தகம் காலேஜ் வந்து 80 வருஷம் ஆகுது அந்த காலேஜ் வந்தது. அப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்தது. இது மദ്രാஸ் பிரசிடென்சியில் இருக்கும் பொழுது இங்கேருந்து தான் திருப்பதி யூனிவர்சிட்டியில் சிரோமணி வந்தது. திருப்பதியிலையும் சிரோமணி, ஓரியண்டல் காலேஜில் சிரோமணி தான் இருந்தது. ஏன் இருந்ததுன்னு கேட்டால் எல்லாம் ஒரே மദ്രാஸ் சேர்ந்ததுனால இருந்தது. ஆனால் இதுக்கு இந்த காலேஜுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு விசேஷம் இருக்குது, பூர்வவருத்தம் இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மகான்கள்லாம் இருந்து அந்த காலத்துலேயே நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் இருந்த காலத்துலேயும் தெரியும். பெரிய பெரிய வித்வான்கள் இங்கே இருந்தால் இங்கே வித்தியார்த்திகளே வித்வான்களாக இருப்பாள். அதுவும் நம்ம ஒரு 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு, 30 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும். நான் இந்த ஆல் இண்டியானே அதுக்கு பேர். ஆல் இண்டியா என்ன பேர், டேலண்ட் ஃபெஸ்டிவல், ஆல் இண்டியா சான்ஸ்கிரிட் எலக்யூஷன் காம்படிஷன்னு பேர். முதல்ல வந்து மினிஸ்ட்ரியில் நடத்தியிருந்தா அந்த காலத்திலே நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்.
இப்போவும் பார்க்குறேன். போன வாரம் கூட பார்த்தேன், போன வாரமும் 10 நாள் முன்னாடி பார்த்துட்டேன். மயிலாப்பூர் சம்ஸ்கிருத காலேஜுக்கு ஒரு வைசிஷ்டியம் என்னென்னா, இதுக்குன்னு ரொம்ப பிரயத்தனப்படுவா. இவரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கச்சே சேகர்ன்ற பேரில், வேறு பேரில் இருந்தார் இவர். சேகர்ன்ற பேரில் அவர் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் அவளெல்லாம் தயார் பண்ணி, அத்தியாபகெல்லாம் எப்படி தயார் பண்ணி கொண்டு வருவான்னா, அதுக்குன்னு உழைப்பான். ரொம்ப மெனக்கட்டு உழைச்சி மயிலாப்பூர் சம்ஸ்கிருத காலேஜுக்கு எப்படியும் சில புரஸ்காரங்கள்லாம் சித்தமாக இருக்கும். அவளும் உழைப்பா. இங்கே அப்போல்லாம் வாரம் வந்து அந்தியாக்ஷரி நடந்தது இல்லையா? என்ன வாரம் அந்தியாக்ஷரி நடந்தது, இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான். அந்த மாதிரி யாருமே இந்த பக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பரிசிரமப்படுற வித்தியார்த்திகள் இங்கே தான் இருந்தா. பெரிய அப்போ இருந்த அத்தியாபகர்கள்லாம் ஒன்றும் சாமானியப்பட்டவா இல்லை. அவளும் இப்போ இருக்கிற அத்தியாபகர்கள் மாதிரி அவளும் பெரிய வித்வான்கள் தான், பரிசிரமப்பட்ட. ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால், நான் ஒரு விஷயம் பார்த்தேன். இப்போது நிறைய குருகுலங்கள் இங்கே பக்கத்தில் வந்துடுது. இப்போ டென்ஸே குருகுலம் ஒன்று இருக்குது, இன்னொரு அந்த குருகுலம் பேர் தெரியல, மாத்வாளுடைய குருகுலம் ஒன்று இருக்குது. இந்த மாதிரி பக்கத்தில் த்ரீன்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த குருகுலத்தில் நிறைய பசங்கள் தயாராகிறா. நம்ம காலேஜில் உடைய சுவார்த்தம் என்னென்ன எனக்கு என்ன தோன்றுறது அப்படின்னு கேட்டால், இந்த குருகுலத்தில் இவருடைய குருகுலம் இருக்குது பாருங்க, அது சொல்ல மறந்துவிட்டேனே, நம்ம ஸ்ரௌதிகளுடைய குருகுலம். இந்த குருகுலத்திலேருந்து சாத்திரால் வரா பாருங்க, அதெல்லாம் ஆல் இண்டியா லெவலில் நம்ம காம்படிஷன் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக காண்பிக்கணும். அதுக்கு வேண்டிய விவகாரங்கள்லாம் பண்ணணும். இதுக்கு தான் இங்கிலீஷில் மேனிப்புலேஷன் சொல்கிறாள் இல்லையா? இந்த மேனிப்புலேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். என்ன வந்து இந்த மாதிரி அதுக்கு சில வழிகள்லாம் இருக்குது. அவள் அந்தந்த குருகுலத்திலே படிக்கட்டும், நல்ல சாஸ்திரஜர்களாக ஆகட்டும். நம்ம கலாசாலையில் அவளுக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும். முன்னாடிலாம் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தா, முன்னாடி அப்படி தான் பண்ணியிருந்தா. இப்போது இந்த மாதிரி காலேஜெல்லாம் எல்லா பசங்களும் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிறதா ஆகட்டும். என்ன இந்த மாதிரி காலேஜெல்லாம் எல்லா பசங்களும் வந்து அப்படியே அட்டெண்ட் ஆகான்னு ஒன்று கிடையாது. அவன் அங்கங்கே படிச்சுட்டு இருப்பான். பரீட்சை இங்கே வந்து எழுதுவான். கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கலாம். என்ன இல்லாட்டா நம்ம அவளை சிரிக்கிறா, வேறு விதமாக சிரிக்கிறா. என்ன நான் ரெக்கார்டில் இருக்கிறதா நான் ஜாக்கிரதையாக பேசுகிறேன். என்ன தெரியுமா, அட்டெண்டன்ஸை அங்கே கொண்டு போயிடுவோம். அட்டெண்டன்ஸை நம்ம வந்து தப்பாக பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை, அட்டெண்டன்ஸை அங்கே கொண்டு போயிடுவோம். இந்த மாதிரி காரியங்கள் நான் பாதுகா வித்யாலயத்தில் படிச்சிருக்கேன். அங்கே திருவானக்காவலில் வித்தியார்த்திகள்லாம் படிச்சுன்னு இருந்தா, எனக்கு தெரியும். அவள்லாம் அங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிண்டா. பாதுகா வித்யாலயம்னு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்குது, அங்கே தான் படித்தேன் நான். அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணால் கொஞ்சம் வித்யாலயத்துக்கு பிரதிஷ்டை வந்தால் நமக்கு தான் நல்லது. அதை நம்ம காண்பிக்கலாமே. நாள் இப்போ வந்து நம்ம இதில் இந்த சிஎஸ்யூடைய கிரேடில் நம்பர் 2ல் இருக்குது இல்லையா? அப்போது 2வது இடத்துல இருக்குது. மொத்தத்தில் ஓவரால் நம்பர் 2 இருக்குது. நம்பர் 1 சரி என்ன நம்பர் 1ல் இருக்குது. இப்போ நம்பர் 1ல் இருக்கிறத நம்ம ரட்சிக்கிறது எப்படி? இந்த மாதிரி காரியங்கள் இப்படி தான் ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு. இது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான எண்ணம். இது பண்ணணும். இது அப்புறம் அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார். இந்த குழந்தைகள்லாம் அங்கங்கே படிக்கிறாள் இல்லையோ, குருகுலத்தில் படிக்கிறாளே, வேதாத்தியனம் பண்ணுறாளே, அவளுக்கு சாஸ்திரங்களில் அபிருச்சி ஏற்பட்டு நம்ம கலாசாலையில் சேர்றதுக்கு நம்ம ஏதாவது சொல்லணும்னு. என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குது. வேதாத்தியனம் பண்ணுற பசங்கள்லாம் எல்லாரும் சாஸ்திரத்துக்கு வருவான்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அதுவும் சென்னை மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து அவன் வந்து ஏதாவது லௌகிகமான பிரயோஜனத்தை பார்த்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் இங்கே வரவே மாட்டான், இந்த பக்கமே வரமாட்டான். திருவள்ளுவர் சில பக்கமே வரமாட்டான். என்ன ஏன்னு சொல்கிறேன்னு கேளுங்க. பழைய காலத்தில் வேதாத்தியனம் பண்ணுறது அப்படின்னா கிரமாந்தம் அத்தியனம் பண்ணுறது. நாங்கள் வைஷ்ணவாவை பற்றி பேசுகிறேன். கிரமாந்தம் அத்தியனம் பண்ணுறது, இல்லாட்டா கனாந்தம் அத்தியனம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ எப்படின்னு கேட்டால், இவன் வந்து உதகசாந்தி சொல்லிட்டான்னு வச்சோங்களேன். நான் யுயம் உதகசாந்தி ஜபகர்ம குருத்வம் அப்படின்னா போய் உட்காந்துறான். அதுக்கு 2500 ரூபா வருது. இவன் சம்ஹிதா அத்தியனம் பண்ணுறதே வேண்டான்றான். இவன் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு
இங்கே சாஸ்திர அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு எப்படி வருவான்? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இன்னொரு ஒரு விஷயம் கூட இருக்குது. சொத்தா வேதாத்தியனம் பண்ணுறவாளுக்கு அதை தாரணம் பண்ணி 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 அபியாசம் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுவான், இதுக்கெல்லாம் எக்ஸப்ஷன் உண்டு. இப்போது நம்ம சௌதிகள் பையன் வந்து வேதாத்தியனம் நல்லா பண்ணி நல்ல சாஸ்திரஜனாக வந்திருக்கான் அப்படின்னா சில பேர் தான். அது எல்லாரும் அந்த மாதிரி வந்துட முடியாது. அவளுக்கு இந்த தாரணத்திலேயே திருஷ்டி போச்சுன்னா வேதாத்தியனம் பண்ணுற பசங்களுக்கு பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவான்னா சம்ஸ்கிருதம் சொல்லி கொடுப்பாள். அத்தியாபகர் அந்த காலத்தில் அத்தியாபகரே வேதாத்தியனம் பண்ணவராயும் காவியங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு சமர்த்தராயும் சில அத்தியாபகர்கள் இருப்பாள். இல்லாட்டா வேற ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுப்பா. அப்போல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என்ன பண்ணுவான்னா அவர் வந்து ரகுவம்சத்தை சொன்னார், குமார சம்பவத்தை சொன்னால் இவர் கையை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு பிராச்சீன வம்சம் இது பிராச்சீன வம்சம் இவருக்கு பதம் சொல்லிட்டு இருப்பார் கையில். ஏன்னா இவருடைய புத்தி அதை தாண்டி போகாது. அவளை போய் நீ சாஸ்திரவாசின்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் பசங்கள், ஆனால் இந்த வேதாத்தியனம் பண்ணுற பசங்கள்லாம் சாஸ்திரம் வாசிச்சே தீரணும். அப்போ தான் சாஸ்திரம் வளரும். அதுக்கு ஒரு வழி என்னென்னா அவளுக்கு குருக்களாக இருக்கிறவா போய் சொல்லணும். சாட்சாத் குருவாக இருக்கிறவா சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதோடைய வைசிஷ்டியத்தை சொல்லணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, அந்த வேதாத்தியனம் பண்ணுற பசங்களும் சாமானிய சம்ஸ்கிருதத்தை அத்தியனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா அவளுக்கு இந்த வேதாத்தியனம் முடிச்ச அப்புறம் ஓரளவு சம்ஸ்கிருத ஞானம் வந்துடுத்து இதை ஒரு சாஸ்திரத்தில் சேர்த்துடுவோம் அப்படின்ற எண்ணம் வரும் அவளுக்கு. அதுக்கு வேண்டிய சம்ஸ்கிருத ஞானத்தை அவளுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும். யாருக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கோ அவளுக்கு பண்ணுவோம். ஸ்ரத்தை இல்லாதவாளை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்கு இந்த இப்போ கவர்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் தத்து எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறான். தத்து எடுத்துக்கிறதுனா குழந்தை தத்து எடுக்கிறது இல்லை, கிராமத்தை தத்து எடுத்துக்கும். நான் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கச்சு என்ன பண்ணுவா, ஒரு கிராமத்துக்கு போய்டுறது. போய் அங்கே எல்லோரும் படிக்காதவா நிறையா பேர் இருப்பாள். அங்கே போய் உட்காந்து அவளுக்கெல்லாம் படிப்பு சொல்லி கொடுக்கறது. இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்குது. சாதாரண படிப்பு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு கவர்மெண்ட்டில் ஸ்கீம் இருக்குது. நாம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி காலேஜ் இருக்கிற வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம அத்தியாபகாலில் யாரோ ஒருத்தர் சமயம் கிடைக்கும் பொழுது, எல்லாரும் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ எனக்கு பாஷையே தெரியலன்னு ஒருத்தர் சொன்னார்னு வச்சுக்கோ, அவர் அனுப்பிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? என்ன பாஷை தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அவர் போய் ஒரு பாடசாலைக்கு போகிறது, பசங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வினோதமாக சொல்லி சம்ஸ்கிருத ஞானத்தை ஏற்படுத்துறது. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அது ஒரு வழி இருக்குது. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இப்போது சுவாத்தியாயோத்திய தவ்யான்னு வாக்கியம் இருக்குது சுவாமி. என்ன அதை தெரிஞ்சுன்னா வேதாத்தியனம் பண்ணுறான். அவள் பிதாவோ குருக்களோ யாராவது ஹிதைஷியாக இருக்கிறோம் அப்படி தான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. அவளுக்கு தெரியும் சுவாத்தியாயோத்திய தவ்யான்னு. அவள் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. அதே மாதிரி ரெண்டாவது அவன் அத்தியனம் பண்ணிருக்க போகிறதில்ல, அந்த வாக்கியங்க வந்திருக்க போகிறதில்ல. அதே மாதிரி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கேம்பஸ் இதுலேருந்து ஆஃப் கேம்பஸாக வெளில போய் அந்தந்த குருகுலத்தில், எல்லா குருகுலத்தையும் பண்ண முடியாது, எந்த குருகுலத்தை அதுக்கு வேண்டிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது பீஜ பிரரோகம் இருக்கோ, போய் பாஷாணத்தில் போய் பண்ண முடியுமா? எங்கே மண்ணில் பீஜம் வளர்கிறதோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம போய் அவளை கொஞ்சம் கேன்வாசிங்னு சொல்கிறாளோ இல்லையா, அது பண்ணால் ஒரு வேளை அது வரலாம். என்ன குழந்தைகளுக்கு இவளுக்கு புரியுமா புரியாதான்னு தெரியல. சாஸ்திரம் வாசித்தா எல்லாம் கிடைக்கும்ன்ற விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியணும். உங்களுக்கும் தெரியணும். சாஸ்திரம் வாசித்தா கிடைக்காது ஒன்றுமே கிடையாது. என்ன இப்போ சாஸ்திரம் வாசித்து யாராவது ஏழையாக இருக்கல? நாலுலேயே நான் யோசனை பண்ணுங்க. யாராவது சாஸ்திரம் வாசிச்சுட்டோ ஏழையாக இருக்காளா? இல்லை, நான் ஏழையாக இல்லை. நான் அதே மாதிரி தான் யாருமே ஏழையாக இல்லை. அதான் அந்த நம்பிக்கை வேணும். ரெண்டாவது சாஸ்திரம் வாசிக்கச்சேவே இப்போல்லாம் யூனிவர்சிட்டிலாம் அது ஒரு ஒரு திருஷ்டி இருக்குது. வாசிக்க வரும்பொழுதே பையன் கேட்குறான், சார் நீங்கள் வந்து எனக்கு உத்தியோகம் பண்ணி வைப்பாங்களா? அவன் வாசிக்க நிதாய ஹிருதய விஸ்வேஷன் ஆரம்பிக்கிறான். உடனே கேட்குறான், நீங்கள் எனக்கு வந்து உத்தியோகம் பண்ணி வைப்பாங்களா? நீங்கள் பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கல என்ன அப்படி இப்படின்னு கேட்குறான். நான் இருந்த சமயத்தில் இப்போ இல்லை, இப்போ நான் தான் அவங்ககிட்ட கேட்கணும். வந்து அந்த மாதிரி கேட்குறான்.
அந்த மாதிரி எண்ணம் உள்ளவனால சாஸ்திரத்தை வாசித்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ சாஸ்திரம் வாசித்தால் இப்போ சாஸ்திரிகள்கிட்ட கேட்கறது, அவர் சாஸ்திரம் வாசிக்கிற சமயத்தில் உத்தியோகம் வரும்னு நான் வாசித்தேன். நிச்சயம் வாசிச்சிருக்க மாட்டார். சாஸ்திரம் வாசிக்கணும்னு வாசிக்கணும். எங்கள் கிரந்தங்களில் சொல்லுவா, பகவானுக்கு இப்போ இது நம்ம சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். எதுக்கு பண்ணுறோம்? பிரீத்தி காரித்தம்னு பண்ணணும். சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இப்போ சந்தியாவந்தனம் பண்ணால் அடுத்தது என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்து பண்ணோம்னால் ஒரு காரியம் ஆகாது. அதனால் நீங்கள்லாம் சாஸ்திரத்தை வாசிங்கோ, எந்த ஒரு குறவும் வராது. என்ன இன்னும் இப்போ சாஸ்திரத்துக்கு நல்ல ட்ரெண்ட் இருக்குது, சௌகரியம் இருக்குது. அது பிரகாரம் நீங்கள்லாம் சாஸ்திரத்தை வாசிங்கோ. என்ன உங்களுக்கு எந்த குறவும் வராது. இப்போ இன்னொரு விஷயம் கேட்டால், இப்போ ஸ்திரீகள்லாமே சாஸ்திரம் என்ன வாசிக்கிறேன். ஸ்திரீகள்லாம் நான் கர்நாடகாவில் பார்க்குறேன், மைத்ரேயி குருகுலம்னு இருக்குது, அற்புதமாக வாக்கியார்த்தம் பண்ணுறேன் ஸ்திரீகள்லாம். அதனால் அந்த பழைய காலத்தில் இருந்த ஒரு இங்கிலீஷில் நேரோ டொமஸ்டிக் வால்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன், ஒரு தடுப்புலாம் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாரும் வாசிச்சுன்னு இருக்கா. எல்லாரும் வாசிக்கும்போது நம்ம வாசிக்கக்கூடாதா? என்ன நம்மளும் வாசிச்சா முன்னுக்கு வருவோம். எல்லாரும் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம வாசிக்கக்கூடாதா? நம்மளும் வாசிக்கலாம். நமக்கு இதே திருப்பி சொல்கிற வார்த்தை இதுதான், சாஸ்திரம் வாசிங்கோ, அது உங்களை ரட்சிச்சிடும். கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுறேன். என்னுடைய அனுபவம் சொல்கிறேன். நான் நான் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தேன். என்ன சோலைப்பு முதலீடு தெருவில் 44 நம்பரில் பிறந்தேன். என்ன அந்த வீடு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, அங்கே தான் பிறந்தேன். நான் பிறந்து இங்கே சின்ன வயசுலாம் இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மதுராந்தகம், அப்படி ஸ்ரீரங்கம், அப்படின்னு ஊராக போயிட்டு வந்தேன். அப்போது ஒரு சமயம் வரும்பொழுது விவேகானந்தா காலேஜில் படிக்கணும்னு ஏற்பாடெலாம் பண்ணோம். எனக்கு இந்த சம்ஸ்கிருதத்தெலாம் இஷ்டம் இல்லை, இதெல்லாம் ரொம்ப அகௌரவமாக நினச்சேன். சாஸ்திரம்லாம் ரொம்ப என்னோடய திருஷ்டியில் மட்டமாக இருந்தது. அப்போ அத்தியனம் பண்ணி வச்சார். ஆனால் எதிர்ச்சியாக நான் சாஸ்திரம் வாசித்தேன், இஷ்டம் இல்லாமல் சாஸ்திரம் வாசித்தேன். ஆனால் நான் ஒரு க்ஷணம் கூட வேலைக்காக கஷ்டப்படலை. ஒரு க்ஷணம். நான் சாஸ்திரம் வாசிச்சுட்டே இருந்தேன். 22 வயசில் நான் வேலைக்கு போனேன். யாரையாவது யோசிச்சு பாரு முடியுமா? 22 வயசில் நான் கவர்மெண்ட் சம்பளம் வாங்கினேன். நான் கவர்மெண்ட் சம்பளத்தை சார்த்தகமாக பண்ணனா இல்லையா, அது வேறு விஷயம். எனக்கு எந்த கஷ்டம் வரல. அதனால் சாஸ்திரத்தை வாசிச்சிட்டோம்னா அப்போ வேலை வரணுன்றது எண்ணத்தில் வாசிக்கலை. அதனால் நீங்கள் எல்லாரும் எந்த எண்ணமும் வச்சு எந்த பிரயோஜனத்தையும் உத்தேசிக்காமல் சாஸ்திரத்தை வாசிங்கோ, அது நம்மளை ரட்சிச்சிடும். இப்போ ட்ரெண்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சாஸ்திரம் வாசித்து, இப்போ சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன வார்த்தை, சாஸ்திரம் வாசித்து ஒருத்தர் கூட தரித்திராளாக இல்லை, நிர்தனாளாக இல்லை. அந்த காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் சதஸ்ஸனா வருஷத்துக்கு 2 சதஸ் வரும், 3 சதஸ் வரும். இன்றைக்கி 24x7 சதஸ், ஒரு நாளைக்கு 2 சதஸ் வருது. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால் இன்றைக்கி அவ்வளோ ஸ்திதி அப்படி இருக்குது. நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டோமா? இப்போ எனக்கு எத்தனை பேர் ஆஹ்வானம் பண்ணுறாலோ, நம்மக்கிட்ட படித்தவாளுக்கு அதை காட்டில் அதிகமாக ஆஹ்வானம் வருது. சார் எனக்கு டைம் இல்லை சார், நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ மகேஸ்வரனை வச்சுக்கோங்களேன். என்ன மகேஸ்வரனை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நான் மீமாம்சை வாசிச்சேன்னு சொல்கிறேன், மணிசாஸ்திரிகளுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு ஏதாவது மீமாம்சை சாஸ்திரத்தில் இன்றைக்கி ஞானம் இருக்குன்னு கேட்டால் மகேஸ்வரன் தான் காரணம். அவருக்கு ஏதோ ஒரு வியாஜத்தில் தெரியாமல் என்கிட்ட வந்தார். அவர் தெரியாமல் அப்படியே போயிட்டு இருந்தார். சார் நீங்கள் மீமாம்சை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார். அவர் உண்மையாக தெரிஞ்சுருந்தால் வந்திருக்க மாட்டார், வந்துட்டார். அவருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன், கஷ்டப்பட்டு சொல்லி கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 தடவை பாட்ட தீபிக்க சொன்னேன். ஒவ்வொரு தடவை சொல்கிற சமயத்தில் கேட்டு நானே பரிசிரமப்பட்டு அடிபட்டு நான் கற்றுன்றது தான். சின்ன வயசில் மீமாம்சை வாசிச்சிருந்தேன். இருந்தாலும் அதில் ஒரு நம்பிக்கை வரலை. அந்த நம்பிக்கை முதல்ல இவர் தான் வாசித்தார். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது. பகவத் அனுகிரகத்தால் அதுவும் நான் ஆரம்பிக்கச்சே வயசு ரொம்ப நிறையா எடுத்து நான் தர்க்கம்லாம் வாசித்து சின்ன வயசில் வாசிச்சுட்டேன். அதனால் நாம் கஷ்டப்பட்டால் பகவான் நம்மளை காப்பாற்றுறான்.
நம்ம நிஸ்வார்த்தமாக நம்ம கஷ்டப்பட்டோம்னால் பகவான் நம்மளை காப்பாற்றினான். அதனால் எல்லாரும் கஷ்டப்படுங்க. இப்போ இந்த இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லிவிடுறேன். நான் இந்த வயசுலேயும் நிறைய படிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது, நிறைய வேறு விவகாரங்கள் நிறைய பண்ணுறேன். ஆனால் கற்றுக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு இருக்குது. கற்றுக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது. பல பேர்கிட்ட கற்றுக்கிறேன். அதாவது பெரிய பெரிய வித்வான்களை பார்க்குறேன். அவள் எப்படி சொல்கிறா, எப்படிலாம் உபபாதனம் பண்ணுறா, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன். அதில் எனக்கு கிராஹ்யம்னு நினைக்கிறத நான் கிரகிச்சுக்கிறேன், நான் மாற்றிக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த எண்ணத்தோடயே இருந்துட்டோம்னால் சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு ஸ்திரமாக. இது குழந்தைகளுக்கு சொல்லலை, ஹரிஹரன் மாதிரி இருக்க வித்வான்களுக்கு சொல்கிறேன். அதனால் நமக்கு ஏதோ முடிஞ்சு போகிறதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. தினம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டேருந்து கற்றுக்கணும். யார் எப்படி சொல்கிறா, எந்த மாதிரி உபபாதனம் பண்ணுறா அப்படின்னு கற்றுக்கணும். அதுக்கு சங்கோச்சப்படக்கூடாது. பகுபியா ஸ்ரோதவியம்னு அது யுவாக்களாக இருக்கவங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் முன்னாடி நானே டயத்தை எடுத்துட்டேன். உங்களை எல்லாருக்கும் என்னுடைய அபிநந்தனங்கள். இந்த கலாசாலைக்கு நான் சேர்மனாக வந்தது திருப்பி சொல்கிற வார்த்தை தான். என்னால் ஆக போகிற விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது. இதனால் எனக்கு ஒரு லாபம். மயிலாப்பூர் என்னோடய ஊர் இல்லையா, அதனால் இந்த ஊருக்கு இந்த ஊர் சம்பந்தம் எனக்கு கிடச்சிருக்கிறது என் பெருமை, அவ்வளோதான். எங்கள் தகப்பனார் இந்த மயிலாப்பூருக்கு இந்த தேசிய கோயிலில் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இப்போ இன்னைக்கு கூட நமக்கெல்லாம் அவருடைய பேருனால்தான் இந்த ஊரில் ரெக்கக்னேஷன். அவ்வளோ பிராமணிக்கமாக வேத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தார்னு சொல்லுவாள். நானும் அவரோட கூட பாராயணம் பண்ணுறது உண்டு. பிராமணிக்கமாக நான் பண்ண மாட்டேன், நான் தப்புவேன், அவர் வெய்வர், அது போயின்னு இருக்கோம். ஆனால் இந்த மயிலாப்பூர் சம்பந்தம்ன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப உண்டு. அந்த சம்பந்தம் கிடைச்சதுக்கு காரணம் ஸ்ரீனிவாச வர்க்கேடி. அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய தன்யவாதங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். धन्यवादाः आचार्यः. इदानीं कृतज्ञता विनिवेदनं कर्तव्यम्. आचार्याणां भाषणशैली भवद्भिः यैः कैश्चित् न श्रुता चेदिदानीं श्रुता वर्तते, तथैव भाषन्ते. किञ्चित् प्रदर्शनीयम् इति रीत्या ते न प्रदर्शयन्ति. स्वभावतः यत् मनसि आयान्ति तदेव प्रकाशयन्ति. इतः परमपि अस्माकं तत् सौभाग्यं भविष्यति. यतः अस्माकम् इदानीम् अधिकारश्च वर्तते भवन्तः आगच्छन्तु इति वक्तुं. तेषामपि भारः अस्ति. अस्माकं दोषं वा गुणं वा प्रदर्श्य अस्माकं सन्मार्गः प्रदर्शनीयः इति अस्माकं संस्था अग्रे नेतव्या इति तेषामपि भारः वर्तते. सः भारः इति अहं न चिन्तयामि, यतः तेषां स्वाभाविकः अभिमानः अत्र वर्तते इति अहं चिन्तयामि. तस्मात् ते पुनः पुनः अस्माकं तेषां सङ्गः अस्माकं लभ्यते एव इति पुनः सम्भाव्यते इति अवश्यं तदेव महाभाग्यमिति मत्वा तेभ्यः कृतज्ञतां सर्वेषां पक्षतः, स्वपक्षतः, संस्थापक्षतः सर्वेषां पक्षतः तेभ्यः कृतज्ञतां विनिवेदयामि. साष्टाङ्गं प्रणामान् वितरामि. श्रौतिमहोदयैरपि बहु इतोपि तैः वक्तव्यमस्ति. तेषाम् आरब्धमेव भाषणं, समयः स्वल्पः इति मत्वा तैः स्वयमेव वचनम् उपसंहृतं. पुनरपि तेषाम् अवश्यम् आह्वानं भविष्यत्येव. अत्र कार्यक्रमाः भूयांसः वर्तन्ते. तैः उक्तरीत्या कार्यक्रमबाहुल्यम् अस्माकं निर्वर्तनीयं वर्तते. अतः वक्तारः, महान्तः वक्तारः बहवः आह्वातव्याः एव वर्तन्ते. तेषां पुनरपि भाषणं श्रोतुं, तेषाम् अनुग्रहं प्राप्तुं च सर्वेषाम् अस्माकं पुनः कालो भविष्यति. इदानीं ते अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य आगतवन्तः इति तेभ्यः अपि कृतज्ञतां व्याहरामि. तेषाम् आचार्याणां गमनाय कालः समागतः इति चिन्तयामि.
सत्यं तावदेव वक्तव्यमस्ति। अत्र शारदाविलासिनी सभायाः आरम्भात् प्रभृति अद्यपर्यन्तम् अनेके कार्यक्रमाः अस्माभिः कृताः। तत्र छात्राः सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। तेषाम् अध्यापनद्वारा सर्वेपि अस्माकम् अध्यापकाः विद्वांसः स्वधर्मपरिपालनद्वारा छात्रान् सज्जीकृतवन्तः इति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामः। छात्राणामपि एवमेव अस्मिन् स्वकीयं कार्यमिति रीत्या भागग्रहणद्वारा साहाय्याचरणद्वारा प्रवर्तितवन्तः ये चेत् तेषां सर्वेषां छात्राणां प्रोत्साहनपूर्वकं धन्यवादान् व्याहरामि। विशिष्य हरिहरन् महोदयः वैष्णवश्च डिजिटल् क्याम्पस् मध्ये उपविष्टौ आचार्यौ, तयोः अत्र साहाय्यं महदासीत् तत्र टङ्कणादिद्वारा। तेषामपि धन्यवादान् व्याहरामि। अन्ये अस्माकं निर्वाहकपक्षतः ये भवन्ति सेक्रेटरी महोदयाः, एवमेव अस्माकं मूलसंस्था मध्ये ये प्रवर्तकाः वर्तन्ते कुलपतिप्रभृतयः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अत्रापि अस्माकं संस्थायां ये कार्यं कुर्वन्ति प्रकाशमहोदयः एवं सुन्दर श्रीनिवासन गणपतिमहोदयः इत्येते सर्वेपि स्तुतिर्हाः भवन्ति वाचकाः। एवं रीत्या सर्वेभ्यः ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा अस्माकं साक्षात् वा परम्परया वा उपकारं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् व्याहृत्य सभाम् इमाम् उपसंहरामः। शान्तिपाठ परिसमाप्तिः भवति। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।